Very good morning, friends. Welcome to EduAid Competitive Classes for the free coaching of Assam Direct Recruitment Examinations. And I am P.Bhatta Sir going to discuss quantitative aptitude part. Today I am bringing one very interesting topic, and it is very important topic also, which is time and work. And along with it, I am going to discuss pipes and cisterns. Both the topics are almost same, only in 2 or 3 cases these two topics differs. Now first we have to know the idea about the problem solving, how to solve problems based on this time and work. So বিভিন্ন পৰীক্ষাত বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহি থাকিব, লেভেল বিলাক বেলেগ বেলেগ হয়, গতিকে আমি কিছুমান কোৱেশ্চন আজি আমি ইয়াতে সলভ কৰিম। সববিলাক কোৱেশ্চন বা সববিলাক টেকনিক্স ডিসকাস কৰা কম টাইমৰ ভিতৰত প্ৰবলেম, তথাপি মই কিছুমান ডিসকাস কৰিম আজি টপিক, এই টপিকটোৰ ভিতৰতে তো শৰ্ট কিছুমান টিপস এণ্ড টেকনিক্স। তাৰ আগতে আমি আইডিয়াটো ল'ব লাগিব যে কেনেকৈ প্ৰবলেমবিলাক সলভ কৰা হয়, ঠিক আছে। তো টপিকটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তাৰ আগতে মই as I always say that we are providing coaching on QA, reasoning, English, GK. So you watch our videos and send comments so that we can make some other videos on your subject of interest. Okay, fine then. So we should start the topic. Today's topic is time and work, pipes and cistern. First, we will discuss some idea about solving problems. So first of all, time and work. Yet suppose আমাক এনেকে কৈছে যে A can do a piece of work in X days. এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কৰিম যে 1 day কিমান পাৰ্ট work মানুহজনে কৰিব পাৰিব। So A is 1 day's work, A is 1 day's work. It is denoted by reciprocal of total number of days. That means 1 by X part of the whole work. Ami jetia whole work buli kaun, whenever we say whole work means always one work. Whole work means you take it as one work. ইয়াত এটা ওয়ার্কৰ কথাই কোৱা আছে। সো হোল ওয়ার্ক মানে ওয়ান ওয়ার্ক। যদি দুটা বেলেগ বেলেগ কাম থাকে, টু ওয়ার্কস, তিনটা বেলেগ বেলেগ কাম, থ্ৰী ওয়ার্কস। সো ইয়াত হোল ওয়ার্ক মানে ওয়ান ওয়ার্ক, আৰু এইটোকে আমি এনেকেও ল'ব পাৰো 100% ওয়ার্ক বুলি। 100% মানে ওয়ান, সো 100% ওয়ার্ক means one work. So A can do a piece of work in X days. So A's 1 day's work will be what? Reciprocal of total number of days taken by A to finish the work. A come to complete কৰাও সময়ত যিমান টাইম ল'ব, তাৰ মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভাৰ্সটো হ'ব এদিনৰ work, এদিনৰ পাৰ্ট অফ work. So ইয়াত দুটা কথা আছে, এটা হ'ল পাৰ্ট অফ work, এটা হ'ল টাইম। আৰু A can do a piece of work in X days মানে এইটো এৰ কেপাচিটিৰ কথা কৈছে, এৰ এফিচিয়েন্সিৰ কথা। আৰু 1 days পাৰ্ট অফ work কি হ'ব? A অকলে কামটো যিমান দিনত শেষ কৰিব তাৰ ৰেচিপ্ৰকেল হৈ যাব 1 day's work. তা আমি এটা কথা মন কৰিম ইয়াতে, যদি আমি কোৱেশ্চন এটা সলভ কৰোতে 1 day's work পাওঁ, কোনো এজন মানুহৰ 1 day's workটো যদি মই পাওঁ, মই কি কৰিম? 1 day's workৰ ৰেচিপ্ৰকেল লৈ ল'ম। 1 day's work to 1 by X পালো, 1 by X ৰ ৰেচিপ্ৰকেল কি হ'ব? 1 divided by 1 by X. যেতিয়া মই 1 days part of workৰ ৰেচিপ্ৰকেল লৈ ল'ম, মই আকৌ গৈ কি পাম? total number of days to finish the work, আকৌ X পাম, কাৰণ ৰেচিপ্ৰকেল of 1 by X মানে আকৌ হৈ গ'ল X। গতিকে মই 1 days part of work পালে তাক ৰেচিপ্ৰকেট কৰি দিলে মই total number of days to finish the work পাম। আৰু যদি আমাক দিয়াই থাকে যে এজন মানুহে এটা কাম X daysত কৰিব পাৰে, তেন্তে 1 days part of work কি হ'ব? 1 by X part, ঠিক আছে। এতিয়া মই আৰু এজন মানুহ ইয়াৰ লগত এছ'চিয়েট কৰিম।
হে একেটা কামেই কৰিব আৰু এজন মানুহ মই ইয়াত এছ'চিয়েট কৰিলো মানুহজন হৈ গ'ল suppose B now B can do the work হে একেটা work in y days B can do the work in y days এতিয়া মই আগৰ নিচিনাকে B ৰ 1 days work calculate কৰিম B is 1 days work গতিকে কি কম এতিয়া B can finish the work in y days so 1 day's work will be what as before reciprocal of y that means 1 by yth part of the whole work 1 by yth part of the whole work that you cannot forget whose 1 by yth part whole works 1 by yth part whole work this is work so দুটা মানুহ হৈ গল A and B এতিয়ালৈকে হিয়তি বেলেগ বেলেগকে কাম কৰাৰ কথা কৈছে যে A can do a piece of work in x days B can do the work in y days বেলেগ বেলেগকে কৰি আছে এতিয়া যদি হিয়তি একেলগে কামটো কৰে তে একেলগে কামটো কৰিলে এই সিচুৱেচনটো কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া মই একেলগে কামটো কৰা দেখাম একেলগে মানে প্লাস টুগেদাৰ আমি প্লাস সাইন এপ্লাই কৰিম A plus B means A and B together এতিয়া A and B is 1 day's part of work কি হ'ব 1 day's work আমি কি কৰিম A is 1 day's work তাৰ লগত ইউজ কৰিম B is 1 day's work so this much part of the whole work এনেকৈ আমি স্কুলতো কৰিছিলোঁ বেলেগ একো আমি নতুন কথা ইয়াত নিশিকিও আমি খালি টেকনিক বিলাক চাম কেনেকৈ বনোৱা হয় শৰ্ট ফৰ্মুলা বা কেনেকৈ টেকনিক ইউজ কৰা হয় সো মই আটাইবিলাক টেকনিক ইয়াতে দেখাব নোৱাৰিম কাৰণ ইমান সময় আমাৰ নাথাকে গতিকে মই কেইটামান দেখাম যাতে আইডিয়াটো হয় কেনেকৈ বনোৱা হৈছে টেকনিকটো এতিয়া মই ইটোক সিম্পলিফাই কৰিম এই স্টেপটো মই সিম্পলিফাই কৰিম সৰল কৰিম কৰিলে কি পাম এলসিএম লম তলত xy পালো ওপৰত কি পাম y plus x বা x plus y গতিকে ওপৰৰ স্টেপটোক মই সিম্পলিফাই কৰি এইটো স্টেপ পালো this much part of the whole world এতিয়া কি দেখিলো মই A and B's 1 day's work হৈ গল this much part of the whole work তে মই অলৰেডি গম পাই আহিছো যে মই যদি কাৰোবাৰ 1 days part of work to জানো তেন্তে 1 days part of worker যেতিয়া মই reciprocal লম multiplicative inverse লম তেতিয়া মই কি পাম total number of days to finish the work এতিয়া মই ইয়াত A and B ৰ 1 days work পালো গতিকে A and B together can do the work in how many days বুলি ক'লে কি কম এই 1 days part of worker reciprocal লৈ লম therefore A and B তাৰমানে ইয়াতে প্লাস আহিব n মানে প্লাস A and B together can do the work in এতিয়া কি কৰিম মই এই যেটো 1 days part of work পাইছো তাৰ মই ৰেচিপ্ৰকেল লম ৰেচিপ্ৰকেল ললে কি হ'ব ইয়াত আহি যাব xy ইয়াত আহি গল x plus y ফ্ৰেকশনৰ ৰেচিপ্ৰকেল মানে কি ডিনোমিনেটৰ টু নিউমাৰেটৰ হৈ যাব নিউমাৰেটৰ টু ডিনোমিনেটৰ হৈ যাব ইজিলি মনত ৰাখাৰ কাৰণে সো A and B together can finish the work in this much days এতিয়া আমাক যদি কোৱেশ্চন এটাত কয় যে A can finish a work in 10 days B can finish a work in 30 days then together in how many days they can finish the work আমি যদি এনেকে কৰি কৰি যাও আমাৰ তো গুটেই টাইম তো উলাই যাব এক্সামত হেই কাৰণে এই গুটেই সিচুৱেচনটোক আমি এটা সিম্পল স্টেপত এক্সপ্ৰেছ কৰিম তাৰ কাৰণে আমি মনত ৰাখিম এই ফৰ্মুলাটো যে A and B together can finish the work in xy divided by x plus y days এতিয়া এই যিখিনি কথা মই ইয়াত দেখালো যেটো ডেৰিভেশন আমি কৰিলো ইয়াক মই শৰ্টত মেন্টাল ক্যালকুলেশনৰ কাৰণে কেনেকে মনত ৰাখিম ইয়াক এতিয়া এনেকে মনত ৰখা হ'ব if A and B
can separately do a piece of work in X and Y days respectively, then working together they can finish the work in xy divided by x plus y days. এতিয়া এইটো হৈ গল আমাৰ সেই ডেৰিভেশন টোৰ সামাৰি. এতিয়া মই এইটো question not কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম x আৰু y ৰ জাগাত যদি মই নিউমেৰিকেল ভ্যালুজ পুট কৰো হি এটা কুৱেশ্যনৰ নিচিনা হৈ যাব. যেনে suppose a can finish a work in 15 days and y can finish a work in 20 days. Then working together they can finish the work in x into y, that means 15 into 20 divided by x plus y, 15 plus 20, these many days. Etia amar calculation to mental calculation hoi gol. Okol ekhini simplify korile ami result to pai jam. Jetia formula use koru ami ketiao formula to nilikhu. This we have to keep in our mind, just we have to apply the values in the formula. Aru yak put kori jitu result pao hi amak dibo options to. So enikwa question exam ot kenikwa ahisil agote tenikwa eta sai long question tetia idea hobo. Yet this a can do a work in 15 days, b in 30 days. If they work together, how much time will a and b take to complete the work? So ami etia formula to gam palu je formula to hoise xy divided by x plus y. So xy divided by x plus y. Agor situation tur logot eke hise a can do a piece of work in x days, b in y days. Working together they will finish the work in xy by x plus y days. So moi formula to monot rakhiso gotike moi tia year xy jagat questioner value gita apply korim. Korile kenikwa hobo 15 into 30 divided by 15 plus 30. So calculation eta step ote korim prothomote hodai denominator to count kori lom. Tar pisot jodi possible hoy cancel use korim numerator logot. So 15 3 is 45, 3 10 is 30. Tar mane hioti ekeloge kam to kiman dinot koribo 10 days ot koribo. So this is the result. Etia ami dighol technique ami use no koru. Dighol technique use korile ki hobo amar time to gusi jabo. Gotike ami some se keneke ami question eta shortly ulai lobo paru. So eitu hol eta type. Etia ei type tur kitiaba uluta ke question amak dibo pare. Uluta ke question dile kenikwa hobo. Moi type tu aru ebar dekhai luiso. Amar long format এইটো আছিল টাইপ 2. এতিয়া মই ইয়াৰ উলুটাটো কেনেকৈ কৰিম ইয়াত a আৰু b দুয়োটাই কিমান দিনত কৰে কাম দিয়া আছে আমাক বিচাৰিছে একেলগে হিয়তে কিমান দিনত কামটো কৰিব কেতিয়াবা ইয়াৰ উলুটাটো দিব পাৰে তে তাৰ আগতে মই আৰু এটা কথা ইয়াত ক'ব বিচাৰিছো এতিয়া যদি মানুহবিলাকৰ প্লেসত a আৰু b দুজন মানুহ আছিল মানুহবিলাকৰ প্লেসত যদি পাইপস ইউজ কৰা যায় পাইপস বিলাক জেনাৰেলি কোট ইউজ হয় ট্যাঙ্ক ফিল কৰাৰ সময়ত বা সিস্টার্ন ফিল কৰাৰ সময়ত পাইপস বুলি ক'লে আমাৰ মাইন্ডত প্ৰথমতে তেনেকুৱা কথা আহে বেলেগ বহুত কামতো ইউজ হয় কিন্তু আমি মেইনলি কি চাও যে ট্যাঙ্ক বা সিস্টার্ন ফিল কৰোতে আমি পাইপ ইউজ কৰো এতিয়া যদি মই মানুহবিলাকক পাইপসেৰে ৰিপ্লেস কৰো a আৰু b দুজন মানুহ বুলি নকৈ মই যদি এনেকে ভাবো যে a and b are two pipes তেন্তে এই একটা সিচুৱেচনে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব মই লিখি দিছো তেতিয়া ধৰিব পৰা যাব মই যদি a আৰু b
এইবাৰ পাইপস বুলি লওঁ যেনে pipes A and B can separately fill a cistern in X and Y hours respectively. তাৰ পিছত কি কৈছে together they can finish the work ওপৰৰ পইণ্টটো together they can finish the work এতিয়া ইয়াত কম যে if the cistern is empty and both the pipes are opened cistern is empty and both the pipes are open মানে কি হল যে দুটা পাইপ খুলি দিয়া হৈছে cistern to empty আছিল দুটা পাইপ খুলি দিয়া হৈছে তাৰ মানে ইয়াৰ মিনিং টু হল they are working together both the pipes are working together so ওপৰৰ এই পইণ্টটো আমি এতিয়া এনেকৈ চিন্তা কৰিব পাৰো then the cistern will be filled in আকৌ ফৰ্মুলাটো একেটাই হৈ গল xy divided by x plus y hours গতিকে আমি কি দেখিলো যদি কোৱেশ্চনটোত man and doing of workৰ কথা কয় আমি গম পাম কোৱেশ্চনটো time and workৰ কোৱেশ্চন এইটো হৈ গল time and workৰ কোৱেশ্চন time and work আৰু যদি কোৱেশ্চনটোত পাইপছৰ কথা মেনশন থাকে আৰু ফিলিং অফ সিস্টাৰ্ন বা ট্যাঙ্কছৰ কথা দিয়া থাকে আমি তেতিয়া কম যে that question is based on pipes and cisterns এতিয়া বুকছত টপিক বিলাক বেলেগ বেলেগকে থাকে কিন্তু আমি যেতিয়া কোৱেশ্চন এক্সামৰ কাৰণে ডিসকাস কৰো বা প্ৰ্যাকটিস কৰো আমি দুটা টপিক একেলগে কৰি যাব পাৰো সো এইটো এটা এডভান্টেজ এই দুটা টপিকত খালি দুই এটা পইণ্টত এটা ডিফাৰেন্স পোৱা যাব পাইপছ আৰু সিস্টাৰ্নৰ ক্ষেত্ৰত ডিফাৰেন্সটো কেনেকুৱা যে কেতিয়াবা আমি সিস্টাৰ্ন এটা এমটিও কৰিব পাৰো বা এটা যদি ট্যাঙ্কত তলৰ ফালে কিবা এটা লিক থাকে লিকেজ এটা থাকিলে পানীটো উলাই বা জি লিকুইড থোৱা যায় উলাই গৈ থাকিব আলটিমেটলি ক্যাপাসিটি কমি আহি থাকিব গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এটা ডিফাৰেন্স দেখো যেটো আমি টাইম এন্ড ওয়াৰ্কত দেখা নাপাও সো পাইপছ এন্ড সিস্টাৰ্নত দুই এটা প্ৰবলেম সলভিংত আমি ডিফাৰেন্স দেখিম আমি পাম ইয়াতে সো আমি কি বুজিলো যে time and work and pipes and cisterns আমি একেলগে ডিসকাস কৰিব পাৰো সেই কাৰণে আজিৰ টপিকটোৰ নামটো দুটা কথাই মেনশন আছে pipes and cisterns লগতে time and work okay now we come to the converse of this theorem this formula এতিয়া converse টো কেনেকুৱা হ'ব converse to আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰিম A and B মই লিখি দিছো একেলগে A and B together can do a piece of work in X days. If A or B alone can do the work in Y days, then B alone can do the work in ইয়াত কি হৈছে এইবাৰ আমাক একেলগে A and B কিমান দিনত কামটো শেষ কৰে হেতু দিয়া আছে কিন্তু আগৰ পইণ্টত কি আছিল যে A আৰু B একেলগে কিমান দিনত কামটো শেষ কৰিব হেতু আমাক ক্যালকুলেট কৰিব দিছিল
ইয়াত কিন্তু A and B একেলগে কিমান দিনত কামটো কৰে দিয়া আছে নেক্সট কি আছে if A or B alone can do the work in y days then B or A alone can do the work in how many days যদি ইয়াত A দিয়া থাকে ইয়াত B ৰ কথা বিচাৰিব যদি ইয়াত B দিয়া থাকে ইয়াত A ৰ কথা বিচাৰিব তে আগৰ পইণ্টৰ লগত এইটোৰ ডিফাৰেন্সটো কি হ'ল উলুটাটো হৈছে তাৰ মানে যে ইয়াত এবাৰ কি হ'ল যে A কিমান দিনত কামটো কৰে দিয়া আছে B কিমান দিনত কৰিব উলাব লাগে আগৰবাৰ কিন্তু A আৰু B দুয়োটাই কিমান দিনত কামটো বেলেগ বেলেগকে কৰিছিল হেইটো দিয়া আছিল but this time if A can finish the work in y days then to find how much time will B take to finish the work or if B alone can finish the work in y days then how much time will A take to finish the work এইটোৱে ডিফাৰেন্সটো ইয়াত আৰু এটা কথা আমি মন কৰিব লাগিব যেতিয়া একেলগে কামটো কৰিব টাইমটো কম ল'ব অকলে কৰাতকে গতিকে y ৰ ভ্যালুটো x তকে সৰু হ'ব এতিয়া ইয়াৰ ৰিজাল্টটো আমি কেনেকৈ দেখাব পাৰো ইয়াৰ ৰিজাল্টটো হ'ল xy divided by y minus x days xy divided by y minus x days এতিয়া যদি এই মানুহৰ জায়গাত পাইপছৰ কথা দিয়া থাকে আৰু একেখিনি কথাই দিয়া থাকে তাৰমানে ফৰ্মুলাটো একে হ'ব হেইটো কি কোৱা হ'ব আমাক যে pipes A and B can together fill a cistern in x hours বা x minutes যি দিয়া থাকে ইউনিট if the pipe A alone can fill the cistern in y minutes or hours then pipe A or B alone can fill the cistern in this much hours or minutes যি দিয়া থাকে তো পাইপ আৰু সিস্টাৰ্ণত আমি একেখিনিয়ে পাম গতিকে এটা চালে আমি আনটো গম পাই যাম কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এতিয়া আমি ইয়াত জানিব লাগিব যে ইয়াক কেনেকৈ পালো কাৰণ প্ৰবলেম সলভিংৰ সময়ত এই ভিতৰৰ কথাখিনিও কেতিয়াবা ইউজ হয় কাৰণ এক্স্যাক্টলি এইটো কোৱেশ্চন আমি নাপাবও পাৰো যদি আমি ভিতৰৰ পাৰ্টটো জানো যে কেনেকৈ ক্যালকুলেশনটো হ'ল আমি বহুত প্ৰবলেম সলভ কৰিব পাৰিম ইয়াত বেলেগ একো নাই A + B আমি প্ৰথমতে এলজেব্ৰিকেলি চাম A plus B আমাক দিয়া আছে A ৰ ভ্যালু দিয়া আছে B ৰ ভ্যালু লাগে গতিকে A আৰু B ৰ পৰা মই B কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম A আৰু B দিয়া আছে আৰু A B ৰ পৰা মই কেনেকৈ B ৰ এক্সপ্ৰেছনটো লিখিব পাৰো যে B ৰ এক্সপ্ৰেছনটো কি হ'ব যে মই যদি B ৰ কথা লিখো ইয়াতে মই যদি ইয়াত B বুলি লিখো তেন্তে মই জানো যে B মানে হৈছে A plus B minus A A plus B ৰ পৰা A subtract কৰি দিলে মই B পাই যাম গতিকে এইটো হৈ গল A plus B minus A তাৰ মানে B এতিয়া মই ইয়াতে ল্যাঙ্গুৱেজ ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰো সে B's 1 day's work B's 1 day's work এতিয়া কি হ'ব A plus B minus A ইহতৰ 1 day's work আমি আগৰ নিচিনাকৈ কৰিছো মই এতিয়া পথালিকে লিখি দিছো হৰাইজন্টেলি লিখিছো স্টেপটো এনেকুৱা হ'ল এতিয়া A and B's 1 day's work কি হ'ব আমাক কৈছে A and B together can finish the work in x days তাৰ মানে A and B's 1 day's work হৈ গল 1/x because A and B together can finish the work in x days তে আমাক এতিয়া পার্ট অফ ওয়ার্ক লাগে যেতিয়া ডেজৰ পৰা টাইমৰ পৰা আমি পার্ট অফ ওয়ার্ক ক্যালকুলেট কৰো আমি ৰেচিপ্ৰকেল লও সো A and B's 1 day's work হৈ গল 1/x পার্ট আৰু A alone can finish the work in y days দিয়া আছে তাৰ মানে A ৰ 1 days part of work কি হ'ব y reciprocal that means 1/yth part so this much part of the whole work this much part of whole work এইটো আমি পাই গলো এতিয়া মই ইয়াক সিম্পলিফাই কৰিম সিম্পলিফাই কৰিলে কি হ'ব এবাৰ xy ওপৰত আহি গল y - x সো দেখিবলৈ এক্সপ্ৰেছনটো প্ৰায় ইয়াৰ নিচিনা হৈ আছে এক্সাক্ট হোৱা নাই টার্ম বিলাক আহিছে সেম টার্মস আহিছে এক্সপ্ৰেছনস একে হোৱা নাই কিয় একে হোৱা নাই কাৰণ এইটো হৈ গল 1 days part of work আমাক কি লাগে B এ অকলে কিমান দিনত কামটো হিক কৰিব এতে B ৰ 1 days part of work পালো তে মই আগতে কৈ আহিলো যে কাৰোবাৰ যদি মই 1 days part of work জানো তাৰ ৰেচিপ্ৰকেল কৰি দিয়াৰ লগে লগে 1 days part of work ৰ ৰেচিপ্ৰকেল কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি পাম
total number of days to finish the work. Gotike B alone can finish the work. B alone can do the work in ki hobo itia year reciprocal fraction ase reciprocal mane ki hobo denominator to numerator hoi jabo numerator to denominator hoi jabo. So eitu hoi gol second type. এনেকুৱা ধৰণে আমি টাইপ বিলাক নিজে নিজে উলাই লব পাৰো কিন্তু ঘটনা হল আমি যদি এনেকে দীঘলকে কৰো টাইমটো বেছি যাব পেন পেপাৰছৰ ইউজো বেছি হয় টাইমটো হি কাৰণে গুছি যায় কিন্তু যদি মই সামাৰীটো মনত ৰাখো এই ৰিজাল্টটো যদি মনত ৰাখো বহুত কোৱেশ্চন মেন্টালি সলভ হৈ যায় কাৰণ ফিগাৰ বিলাক সদায় বহুত ডাঙৰ দিয়া নাথাকে গতিকে আমি সদায় ট্ৰাই কৰিম যাতে পেন পেপাৰ যিমান পাৰি কমকে ইউজ কৰি প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব পাৰো তেতিয়া এনেকুৱা কোৱেশ্চন এক্সামত কেনেকুৱা ধৰণৰ আগতে আহিছে তাক দেখা যাও এইটো তো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন আছিল এইটো এটা কোৱেশ্চন যে Sagar and Nikhil can finish a work in 16 days while Sagar alone can do the work in 24 days. Pranami, namaskar, very good morning. বুজি আছানে প্ৰবলেম সলভিং বিলাক প্ৰণামী কিবা থাকিলে কমেন্ট বক্সত লগাই দিবা Sagar and Nikhil can finish a work in 16 days and বুলি যে কৈছে তাৰমানে together ইটো and তাৰমানে together কামটো কৰিলে 16 days ত Sagar alone can do the work in 24 days এতিয়া আমাক লাগে নিখিলে কিমান দিনত কামটো কৰিব তে তুমি ফৰ্মুলাটো এতিয়া কোৱেশ্চনটো পঢ়ি তোমাৰ সামাৰীটো মাইন্ডত আহি যাব যদি এইটো a বুলি লও ইয়াক b বুলি লও এইটো হৈ গল x a alone can do the work in this much days then b alone can do the work in how many days the formula to ki asile x into y tamne 16 into 24 divided by y minus x y to kiman asile 24 into y asile so y minus x that means 24 minus 16 here is to result pao heitwe hobo time taken by Nikhil to finish the work alone the calculation to eta stepotei koriba jiman pari eta step banaba tar purai calculation korar karone try koriba so moi koi isu je gap rakhiba terms bilakor majot jate eta stepot ami maximum step simplify koribo paru simplification or karone jodi kiba video lage tene hole comment boxot pothabo para moi simplification or technique or uporot video banai dim 24 minus 16 হৈ গল 8 এতিয়া মই ক্যান্সেল কৰিম হটা এনিকুৱা ক্যালকুলেশনত ওপৰত প্ৰডাক্ট আছে তলত সাম বা ডিফারেন্স আছে আমি ডাইৰেক্টলি মাল্টিপ্লাই কৰি টাইমটো শেষ নকৰো আমি কি কৰিম প্ৰথমতে সাম অৰ ডিফারেন্স যি দিয়া থাকে হেতু পাৰ্ট কৰি লম তাৰ পিছত ক্যান্সেলেশন ৰুল যদি এপ্লাই হয় এপ্লাই কৰিম নহলে তো আকো ডিভাইড কৰিব লাগিল তে ইয়াতে কি হল এতিয়া যে 8 2 যা 16 বা 8 3 যা 24 গটিকে 16 3 যা হৈ গল 48 হিকানে আমাৰ ৰিজাল্ট হৈ গল যে Nikhil alone can do the work in 48 days so এইটো এটা হল টাইপ so এনেকুৱা ধৰণে আমি টাইপ বিলাক নিজেও ডিৰাইভ কৰি বনাই লব পাৰো আৰু টাইপ বিলাক পোৱাৰ পিছত আমি সদায় সামাৰীটো চাম যে এক্সাক্ট হৈছে নে হোৱা নাই তেতিয়াহে আমি প্লেস কৰিম কেতিয়াবা কি হয় কোৱেশ্চনৰ মাজত এনেকুৱা এটা স্টেপ আহি যাব কোৱেশ্চনটোৰ মাজত কোৱেশ্চনত কিবা বেলেগ দিছে ইয়াৰ পিছত সাপোজ আৰু কিবা এডিশন আছে নাইবা এই গুটেইখিনি স্টেটমেন্টৰ আগত কিবা বেলেগ এক্সপ্লেনেশন আছে কোৱেশ্চনটোত কিন্তু কোৱেশ্চনটোৰ মাজত এনেকুৱা এটা সিচুৱেশন এৰাইজ হৈ গল এক্সাক্ট সিচুৱেশন হে যদি তেনেকুৱা হয় প্ৰথমতে সিচুৱেশনটো এপ্লাই কৰি তাৰ পৰা কি উলাব পাৰো হেইটো ক্যালকুলেট কৰিম হেইটো পোৱাৰ পিছত বাকি কোৱেশ্চনত জি বিচাৰে আমাৰ লাহে লাহে বস্তুবিলাক উলাই যাব অটোমেটিক্যালি গটিকে কোৱেশ্চনটো পঢ়ি ভয় খোৱাৰ দৰকাৰ নাই যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ পইণ্ট বিলাক মাজত আহি যাব পইণ্টটো এপ্লাই কৰি প্ৰথমতে তাৰ পৰা কি উলাই আমি চাই লম তাৰ পিছত বাকি কোৱেশ্চনত জি বিচাৰিছে হেইটো আমি ক্যালকুলেট কৰি লম সো এইটো হৈছে টেকনিক নেক্সট আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি চাব পাৰো এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰো হ'ব পাৰে যে মানুহ দুজনে এটা কামে কৰিছে
কিন্তু একেলগে কৰা নাই অল্টাৰনেট ডেজ সাপোজ কৰিছে যে A আৰু B দুজন মানুহে কাম এটা বেলেগ টাইমত কমপ্লিট কৰিব পাৰে কিন্তু সিহঁতি কামটো একেলগেই কৰিছে কিন্তু এদিনত একেলগে কৰা নাই আজি যদি A কৰিছে কালি B কৰিব পৰহি যদি A কৰিছে নেক্সট দিনাখন আকৌ B কৰিব অল্টাৰনেট ডেজত কামটো কৰি থাকিব সো যেতিয়া অল্টাৰনেট ডেজত কামটো কৰে তে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ক্যালকুলেশনটো সো ইয়াত মই এটা পইণ্ট খালি দেখাই দিম অল্টাৰনেট ডেজৰ ওপৰত ভালে কেইটা পইণ্ট আহি যায় তাৰে ভিতৰত মই এটা পইণ্ট ডিসকাস কৰি দিছো যে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আমি পাও যে A and B can separately do a piece of work in 6 days and 8 days respectively. If they work on alternate days, A starts the work then in how much time? The work will be over. এনেকে কোৱেশ্চন এটা দিলে এইবাৰ কি হৈছে ইহঁতি অল্টাৰনেট ডেজত কামটো কৰিছে A and B can separately do a piece of work in 6 and 8 days হিহঁতক যদি অকলে কৰিব দিয়া যায় A 6 ডেজত কৰিব B 8 ডেজত কৰিব এতিয়া হল কি হিহঁতি কামটো একেলগেই কৰিছে কিন্তু অল্টাৰনেট ডেজত কৰিছে আজি A কৰিলে কালি B পৰহি A নেক্সট ডে B এনেকে কৰি আছে সো এনেকে যদি অল্টাৰনেট ডেজত কাম এটা কৰে কামটো কিমান দিনত কমপ্লিট হ'ব তো ইয়াত কি হল আগৰ পইণ্ট বিলাকত যেনেকে আমি A আৰু B ৰ 1 ডেজ পাৰ্ট অফ ওয়াৰ্ক লৈছিলো এইবাৰ কিন্তু মই A আৰু B দুয়োটাৰে পাৰ্ট অফ ওয়াৰ্ক নাপাও কেলে কাৰণ ফাৰ্স্ট ডে যদি অকলে A কৰিছে নেক্সট ডে অকলে B কৰিব অল্টাৰনেট ডেজ গতিকে এইবাৰ মই কি কৰিব লাগিব A আৰু B ৰ একেলগে 2 ডেজ ওয়াৰ্ক ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব মই আগৰ পইণ্টৰ লগত দেখাই দিছো ইয়াতে কি কৰিছিলো A ৰ 1 ডেজ ওয়াৰ্ক উলাই লৈছিলো B ৰ 1 ডেজ ওয়াৰ্ক উলাই লৈছিলো কাৰণ একেটা কাম কৰিছে একেলগে কৰিছে A and B ৰ 1 ডেজ ওয়াৰ্ক যেতিয়া একেলগে কৰিছে এদিনতে একেলগে দুয়োটাই কৰি আছে তে মই লৈছিলো A and B ৰ 1 ডেজ ওয়াৰ্ক এতিয়া কৈছে কি যে হিহঁতি একেলগে কৰিছে যদিও হিহঁতে অল্টাৰনেট ডেজত কামটো কৰিছে তে এতিয়া মই A ৰ 1 ডেজ ওয়াৰ্ক পালে তাৰ লগত B ৰ 1 ডেজ ওয়াৰ্কটো এড কৰিব নোৱাৰো কাৰণ একেটা দিনতে দুয়োটাই একেলগে কাম কৰা নাই হিহঁতি এদিন বাদে এদিন কৰি আছে এদিন যদি A কৰে নেক্সট দিনা B তাৰ পিছত A এনেকে সেই কাৰণে কি হ'ব এইবাৰ মই ইয়াত লব লাগিব A and B ৰ 2 ডেজ ওয়াৰ্ক গতিকে আমি কি লম প্ৰথমতে A and B তাৰ মানে A plus B 2 days work তে A and B 2 days work কি হ'ব A's 1 days work plus B's 1 days work সিম্পলিফাই কৰিলে কি পাম 6 আৰু 8 ৰ LCM ললো কি পালো 24 আৰু 4 plus 3 7 this much part তাৰ মানে A আৰু B এ দুদিনত টোটাল 7/24 পাৰ্ট কৰে এতিয়া আমাৰ মাইন্ডত এটা কোৱেশ্চন আহিব যে হেনেকে ইহতে দুদিনকে ম্যাক্সিমাম কিমান কাম কৰিব কেতিয়াবা হ'ব কি দুদিনকে কৰোতে এক্স্যাক্টলি কামটো মিলি যাব ওয়ান ওয়ার্ক হৈ যাব হোল ওয়ার্ক মানে ওয়ান ওয়ার্ক তে এনেকে দুদিনকে কৰিলে হিহঁতৰ কমপ্লিট ওয়ান ওয়ার্কটো হৈ যায় এক্সাক্ট টাইমতে হৈ যাব দুদিন কিন্তু কেতিয়াবা হ'ব কি এক্সাক্ট কামটো নহবও পাৰে অলপ কাম থাকি যাব পাৰে
সেই কাৰণে আমি চাম যে হিহঁতি দুদিনকে কিমান দিন কামটো কৰিব তাৰ মানে ম্যাক্সিমাম কিমান ওয়ার্ক হিহঁতে দুদিনকে লৈ কৰিব তে আমি কেনেকৈ কথাটো চিন্তা কৰিম যে প্ৰথম দুদিনত হিহঁতে 7/24 কৰিলে দুই দিনত নেক্সট দুই দিনত হিহঁতি আকৌ 7/24 পাৰ্ট কৰিব তাৰ নেক্সট দুই দিনত হিহঁতি আকৌ 7/24 পাৰ্ট কৰিব তাৰ মানে টোটাল কিমান পাৰ্ট কৰিলে 21/24 পাৰ্ট এতিয়া যদি মই আৰু এটা 2 days ইয়াত লৈ লওঁ তেন্তে আৰু এটা 7/24 পাৰ্ট আহি যাব আহিলে কি হ'ব ইয়াত পাৰ্ট অফ ওয়াৰ্কটো 1তকে ডাঙৰ হৈ যাব 7 4 28 28/24 মানে greater than 1 numerator to ডাঙৰ হৈ গল denominator কে so 28/24 মানে greater than 1 হৈ গল তে আমি 1 work হে কৰি আছো তে greater than 1 মানে work to exceed কৰি গল সেই কাৰণে আমি কি গম পালো যে হিহঁতি দুদিনকে তিনি 3 pairs দে হিহঁতি কাম কৰিছে তাৰ মানে 6 days হিহঁতি কাম কৰিছে তেতিয়া কামটো 1 or exceed নহয় কিন্তু যদি মই 4th number of 2 days to লওঁ কামটো exceed হৈ যাব তে মই ইয়াত গম পালো যে হিহঁতি দুদিনকে তাৰ মানে টোটাল 6 দিন কাম কৰিছিল দুদিনকে টোটাল 6 দিন কাম কৰিছিল এতিয়া কিমান হল ওপৰত মই যদি পাৰ্ট বিলাক এড কৰো তেন্তে ইয়াতে হ'ব 21/24 পাৰ্ট তাৰ মানে 7/8 পাৰ্ট গতিকে দুদিনকে হিহঁতি 6 দিনত ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ক কৰিছিলে কিমান ওয়ার্ক 7/8 পাৰ্ট এতিয়া কথা হল যদি এই ফিগাৰ দুটা ডাঙৰ দিয়া থাকে 6 আৰু 8 নাথাকি যদি ডাঙৰ ফিগাৰ দিয়া থাকে এনেকে আমি লিষ্ট বনাই কৰোতে আমাৰ সময়বিলাক উলাই যাব এই কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমি চাব লাগিব যে এই কথাটো কেনেকে ইজিলি আমি উলাব পাৰো তাৰ কাৰণে কি কৰিম মই কি কৰিম যে 2 daysৰ যেটো পাৰ্ট অফ ওয়াৰ্ক পালো এই 2 days পাৰ্ট অফ ওয়াৰ্কৰ যেটো ডিনোমিনেটৰ তাৰ মানে 24 তাক নিউমাৰেটৰেৰে ডিভাইড কৰি দিম আমি জেনাৰেলি ফ্ৰেকশনত কি বুজো যে নিউমাৰেটৰটোক ডিনোমিনেটৰটোৰে ডিভাইড কৰো ইয়াতে কি কৰিম আমি ডিনোমিনেটৰটোক নিউমাৰেটৰটোৰে ডিভাইড কৰিম কাৰণ আমি ৰেচিপ্ৰকেল লৈ আছো a and b is 1 days part of work reciprocal বিলাকে লৈ আছো এই কাৰণে কি কৰিম 2 days worker যেটো পাৰ্ট পালো সেই পাৰ্টটোৰ ডিনোমিনেটৰক নিউমাৰেটৰেৰে ডিভাইড কৰি দিম ডিভাইড কৰি দিলে যেটো কোশেন্ট উলাব সেই কোশেন্টক আমি 2 days work তাৰ মানে both sides multiply কৰি দিম দিলে আকৌ আমি 6 পাম দেখা যাও 24ক 7 ৰে যেতিয়া ডিভাইড কৰো কোশেন্ট কি উলাব 3 7 3 is 21 কোশেন্ট উলাব 3 মই যদি 24ক 7 ৰে ডিভাইড কৰি দিও কোশেন্টটো আহি গল 3 দিনো বাকি দৰকাৰ নাই আমি কোশেন্টটো জানিলে হল এই কোশেন্টটো মই কি কৰিম 2 days part of worker যেটো 2 days work step to উলাইছো তাত both sides multiply কৰি দিম multiply কৰি দিলে মই কি পাম এতিয়া ইয়াত হৈ যাব 2 into 3 6 তাৰ মানে 6 days work 2 2 2 তাৰ মানে 6 days work আৰু ইয়াতে হৈ যাব multiplied by 3 7 into 3 by 24 that means 21/24 এইটো 21/24 গতিকে এনেকে লিষ্ট বনাই যদি মই যাও ইয়াত নাম্বাৰ দুটা সৰু থকা কাৰণে মই দেখাই দিলো যে যদি আমি লিষ্ট বনাই যাও তেন্তে আমাক টাইমটো বেছি লাগিব গতিকে টাইম কেনেকে ৰিডিউস কৰিম ইয়াতে এই একেখিনি কথাই পাম আমি খালি ডিনোমিনেটৰটো 2 days worker ডিনোমিনেটৰক নিউমাৰেটৰেৰে ডিভাইড কৰিম কৰি যেটো কোশেন্ট উলাই কোশেন্টক মই both sides multiply কৰি দিম দিলে আকৌ এইখিনি কথাই পাম 2 2 2 তাৰ মানে 6 হৈ গল আৰু পাৰ্ট অফ ওয়াৰ্ক হৈ গল 21/24 that means 7/8 সো হেতু কাৰণে আমি কি কৰো ডিনোমিনেটৰটোক নিউমাৰেটৰেৰে ডিভাইড কৰি কোশেন্ট টু both sides multiply কৰি দিম এইটো কথা খালি মনত ৰাখিলে হল এতিয়া মই লিষ্ট বিলাক আতৰাই দিও এতিয়া লিষ্টটো নবনুৱাকে কেনেকে উলাব পাৰি ম্যাক্সিমাম পাৰ্ট অফ ওয়াৰ্ক ডান বাই a and b on alternate days আমি গম পালো তাৰ মানে alternate daysত হিহঁতি কাম কৰি ম্যাক্সিমাম কিমান কাম কৰিলে কি পালো এতিয়া therefore a and b's 2 into 3 তাৰ মানে 6 days work
এইটো হৈ গ'ল 7 into 3 by 24 this much part তাৰমানে 7 by 8 part কি মিন কৰিছে যে হিহঁতি অল্টাৰনেট ডেজত কাম কৰি ম্যাক্সিমাম ইমানখিনি কাম কৰিছে ইয়াৰ পিছত হিহঁতি আকৌ অল্টাৰনেট ডেজত কাম কৰিব নোৱাৰে কৰিলে কি হ'ব অলপ আগতে যে দেখাইছিলো 1 work exceed হৈ যাব তাৰমানে 4 নম্বৰ বাৰ 2 days আহিব 4 to 8 days হৈ গলে ইয়াত কামটো 1 or exceed হৈ যাব তে এইটো হৈ গল হিহঁতৰ 6 days work এতিয়া আমি চাব লাগিল বাকি কিমান কাম থাকিল এইখিনি কামটো হৈ গল এতিয়ালৈকে 1 work হোৱা নাই 1 কেতিয়া হ'ব যেতিয়া ওপৰত 8 তলত 8 8 by 8 মানে 1 হ'ব তাৰমানে আৰু অলপ কাম বাকি আছে কিমান কাম বাকি আছে বাকি থকা কামটো আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰো যে টোটাল ওয়ার্ক যিমান হয় টোটাল ওয়ার্ক মানে 1 work টোটাল ওয়ার্কৰ পৰা যিখিনি কাম কৰা হল সেইখিনি কামৰ পাৰ্টটো যদি মই সাবট্ৰেক্ট কৰো তেন্তে মই পাম কিমানখিনি কাম আৰু বাকি আছে তাৰমানে 1 by 8 part এতিয়াও বাকি আছে so remaining work এইটো হৈ গল 1 minus 7 by 8 that means 1 by 8 এইখিনি কাম বাকি আছে এতিয়া আমাৰ মনত কোৱেশ্চন আহিব কোনে এইখিনি কাম কৰিব এ স্টাৰ্ট কৰিব নে বি স্টাৰ্ট কৰিব তাৰ কাৰণে হিন্টু আমাক ইয়াত দিয়া আছে এ স্টাৰ্টস দ্য ওয়ার্ক বুলি যে দিছে ই কি মিন কৰিছে তাৰ মানে ফাৰ্স্ট ডে এ কৰিব সেকেন্ড ডে বি থাৰ্ড ডে এগেইন এ ফোৰ্থ ডে বি কি দেখিলো যে every odd number of days are performed by A every even number of days are performed by B এতিয়া ইয়াত যে 6 days work হৈ গল 2 3 6 days work ত হিহঁতে ম্যাক্সিমাম পাৰ্ট কৰিছে তাৰমানে এই 6th ডে টুত কোনে কাম কৰিছিল 6 টু ইভেন হয় তাৰমানে 6th নম্বৰ ডে টুত বি এ কামটো কৰিছিলে গটিকে নেক্সট ডে টু কাৰ টাৰ্ন পৰিব এ ৰ টাৰ্ন পৰিব গটিকে এ কামটো স্টাৰ্ট কৰিব সো টু বি started by A তাৰমানে এইটো কাম বাকি দুখৰ কাম এ কৰিব এতিয়া মই এক ধৰিম যে এ এটা কাম কিমান দিনত কৰে এইটো দিয়া আছে এ can do the work in 6 days so A does one work in 6 days এইটো দিয়া আছে কোৱেশ্চনত এতিয়া আমাক লাগে এই ৰিমেইনিং পাৰ্টটো কিমান টাইমত কৰিব therefore A does 1 by 8 part of the work in কি হ'ব এতিয়া 6 into 1 by 8 1 ৰ পৰা 1 by 8 কেনেকৈ পাইছো 8 ডিভাইড কৰি পাইছো এনেকৈ ক'ব পাৰো নাইবা 1 ৰ লগত 1 by 8 মাল্টিপ্লাই কৰি পাইছো ঠিক তেনেকৈ ৰাইট সাইডতো পাৰফৰ্ম কৰিম ইয়াত এতিয়া কি হ'ব ৰিজাল্টটো 3 divided by 4 day তাৰমানে কমপ্লিট এটা ডে নালাগিল 3 by 4 ডে লাগিছে এতিয়া টোটাল নাম্বাৰ অফ ডেজ এতিয়া কামটো কমপ্লিট হৈ গল এইখিনি কামেই বাকি আছিল এইখিনিও হৈ গল এতিয়া আমি চাব লাগিব যে কিমান দিনত কামটো হল টোটাল দে আমি প্ৰথমতে দেখিলো হিহঁতে একেলগে ম্যাক্সিমাম 6 ডেজত কাম ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ক কৰিছে তাৰমানে 6 ডেজৰ কাম অলৰেডি হৈ গৈছে বাকিখিনি কাম এ 3 by 4 ডেজত কৰিছিলে গটিকে total number of days to finish the work কি হল therefore total number of days to finish the work এইটো হৈ গল 6 3 by 4 days 6 days plus 3 by 4 days তাৰমানে 6 daysৰ লগত মই 3 by 4 days এড কৰি দিছো গটিকে ৰিজাল্টটো হৈ গল 6 3 by 4 days তাৰমানে 6 daysৰ লগত মই 3 by 4 days এড কৰি দিছো দিউতে পালো 6 3 by 4 days এইটো হৈ গল এনসাৰটো তে মই বুজোৱাৰ কাৰণে এক্সপ্লেনেশনটো দিয়াৰ কাৰণে দীঘল যেন হল আমি কি কৰিব লাগিব আমি এইটো ষ্টেপৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম 2 days work যেটো হ'ব আমি উলাই লৈ তাৰ both sides কি মাল্টিপ্লাই কৰিম 2 days workৰ part of যেটো work পালো তাৰ denominatorক numeratorৰে ডিভাইড কৰি
যেটো কোয়েশ্চন হয় তাক both sides multiply কৰিম এইখিনি পোৱাৰ পিছত ৰিমেইনিং ওয়ার্ক আহিল বাকি পাৰ্টটো আমি গম পাই গলো যে কোনে কামখিনি কৰিব ৰিমেইনিং ওয়ার্ক কোনে স্টার্ট কৰিব ৰিমেইনিং ওয়ার্ক এ কৰিব গতিকে এৰ পাৰ্টটো ধৰিবা এ ডাজ ওয়ান ওয়ার্ক ইন 6 days so a does 1/8 work in this much days যদি অল্টারনেট ডেজত কোয়েশ্চন থাকে আমি জেনারেলি এনেকে প্ৰসিড কৰো তে ইয়াৰে ভিতৰত আমি স্টার্ট কৰিব লাগিব হয় এইটো স্টেপৰ পৰা নাইবা এইটো স্টেপৰ পৰা তেতিয়া আমাৰ প্ৰবলেম সলভিংটো ইজি হৈ যায় এতিয়া এই কোয়েশ্চনটো যদি এক্সামত দিয়ে মই ইমানখিনি নকৰি কেনেকে ছুটিকে কৰিম তাৰ কাৰণে মই কোয়েশ্চনটোৰ লগত চাম এতিয়া কেনেকে কৰিম কোয়েশ্চনটো A can do a piece of work in 6 days, B can do it in 8 days, working together. They are working on alternate days. A starts the work. Eke question. So, how much time will they take to finish the work? A bar moi ki korim, answer to ki likhim 6 plus 3 by 4. 6 plus 6 by 8. That means 6 plus 3 by 4. That means 6 3 by 4 days. আমি অকল এইখিনি ক্যালকুলেট কৰিম কেনেকে হল এতিয়া হল কেনেকে এইটো পাৰ্ট যে আমি দেখিছো 6 আৰু 8 দুটা কনজিকিউটিভ ইভেন নাম্বাৰস they are consecutive even numbers consecutive even numbers second number to first number to ke kiman dangor 2 dangor so jetia ei condition to satisfy hobo je two consecutive even numbers thake aru second number is more than the first number obviously by 2 tente ami ki logic apply koru je if A can do a piece of work in x days B can do the piece of work in y days x aru y condition to ki x and y are consecutive even numbers y greater than x and their difference is 2 দুটা consecutive even number difference 2 hobo y should be greater than x তাৰমানে 2 নম্বৰত যেটো থাকে হি প্ৰথমটোতকে ডাঙৰ হ'ব লাগিব আৰু সৰু কোনটো হ'ব জুনে কামটো স্টাৰ্ট কৰে তাৰটো ৰিডিংটো সৰু হ'ব লাগিব তো 6 8 তকে সৰু এইটো ক্ষেত্ৰত কি হ'ব অল্টাৰনেট ডেজত যেতিয়া কামটো কৰিব A starts the work এইটো A ৰ কাৰণে আছিল এইটো B ৰ কাৰণে A starts the work A ৰ পাৰ্টটো স্মলাৰ আহিছে গটিকে টুগেদাৰ কিমান দিনত কামটো শেষ কৰিব হিহতি এইটো হ'ব x plus x divided by y days এতিয়া এইটো হৈ গল মেন্টাল ক্যালকুলেশন so jetia consecutive even numbers thakibo first one is less than the second by 2 then we apply this rule tetia moi hei dighol rule tut aru na jao dighol rule tut ketia jam jodi ei criteria to satisfy nokore aru exam bilakoto maximum ki dekha jay এই টেকনিক বিলাক ইউজ কৰি এজন স্টুডেন্টে ৰিজাল্ট টু কুইকলি উলাব পাৰেনে নোৱাৰে হেতুৱে চাই যদি মই দিঘল মেথডত কৰো এটা টাইম উলাই গুছি গল যদি মই এনেকে কৰো ক্যালকুলেশন টু মেন্টাল ক্যালকুলেশন হৈ গল গটিকে ইয়াত মই ক্যালকুলেশন টু এনেকে কৰিম এইটো হৈ গল ক্যালকুলেশন x plus x divided by y x and y are consecutive even numbers x is less than y জুনে স্টার্ট কৰে বুলি কয় তাৰ পাৰ্টটো সৰু হ'ব লাগিব So 6 is less than 8. A starts the work less than 8. Then the calculation is simply 6 plus 6 by 8. That means 6 3 by 4 days. That is our calculation to enake kori. ठीक है तो এইটো হৈ গল alternate days or part 2. Next attack question saw me. A can finish a work in 24 days. B in 9 days, C in 12 days. এবাৰ তিনটা মানুহ আছে B and C start the work but are forced to leave after 3 days. তাৰমানে 3 দিন পিছত হিহঁত গল 3 দিনলৈকে হিহঁতি কামটো কৰিছিলে The remaining work was done by A in how many days? So আমি calculation to simple যিমান সহজকে পাৰি ইমান সহজকে বুজিম A
24 days at কামটো কৰে, B 9 days at, C 12 days at. এতিয়া মই 1 days part of work 1/24, 1/9, 1/12 এইটোতো মোৰ জানোৱে, গম পাওঁৱে, কিন্তু সেইটোলৈকে নোযোৱাকে মই কেনেকে অলপ সহজকে কামটো কৰিব পাৰোঁ। তে মই ইয়াতে কি দেখিলোঁ যে তিনিটা মানুহ আছিলে, দুটাই কামটো ষ্টাৰ্ট কৰি 3 দিন পিছত ওলাই গুচি গ'ল। এতিয়া মই চাম এই 3 দিনত সিহঁতে কিমান কাম কৰিলে আৰু 3 দিনৰ পিছত কিমান কাম বাকি থাকি গ'ল। যিখিনি কাম বাকি থাকিল সেইখিনি এ কৰিব লাগিব, কাৰণ বি আৰু চি এ ষ্টাৰ্ট কৰিলে কামটো 3 দিন পিছত ওলাই গ'ল, তাৰমানে থাকিল কোন, এ থাকিল, তাৰমানে এ কামটো কৰিব লাগিব। গতিকে মই এতিয়া চাম সিহঁত যে গুচি গ'ল কিমান কাম সিহঁতে এৰ কাৰণে ৰাখি থৈ গুচি গ'ল। কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিম, অলপ আগতে দেখুৱাৰ নিচিনা ইহঁতে 3 days কাম একেলগে কৰিছে। তে বি আৰু চি এ একেলগে 3 days কাম কৰিছে। প্ৰথমতে চাম বিৰ 1 days work কি, বি can finish the work in 9 days, so b's 1 days work 1/9, 1 days work. C can finish the work in 12 days, so c's 1 days work 1/12. মই যেতিয়া ইহঁতক এড কৰিম মই কি পাম, বি এণ্ড চিজ 1 days work পাম। আগৰ নিচিনাকে এ এণ্ড বিজ 1 days work, ইয়াত পালোঁ বি এণ্ড চিজ 1 days work। এতিয়া বি এণ্ড চিজ 1 days work 1/9 আৰু 1/12 হ'ল। সিহঁতে কিমান দিন কাম কৰিছে, 3 days কাম কৰিছে। এইটো হ'ল সিহঁতৰ একেলগে 1 day কৰা কামৰ পাৰ্ট। 1 day একেলগে কৰা কামৰ পাৰ্ট এইখিনি, কিন্তু সিহঁতে 3 days একেলগে কাম কৰিছিল, তাৰমানে 3 daysত 1 day পাৰ্টতকৈ বেছি পাৰ্ট কাম হ'ব, বেছি মানে মাল্টিপ্লিকেশ্যন। চ' মই ইয়াত এতিয়া 3 মাল্টিপ্লাই কৰি দিম। ই কি বুজাব যে সিহঁতৰ বি আৰু চিৰ 3 দিনৰ কামৰ পাৰ্ট, যে এদিনৰ কামৰ পাৰ্ট বিৰ 1/9, চিৰ এদিনৰ কামৰ পাৰ্ট 1/12, টুগেডাৰ এদিনৰ পাৰ্ট অফ ৱৰ্ক 1/9 + 1/12। এইটো এদিনৰ একেলগে কৰা কামৰ পাৰ্ট, কিন্তু সিহঁতে একেলগে 3 দিন কাম কৰিছিল, তাৰমানে এদিনৰ কম্পেৰিজনত 3 দিন সিহঁতে বেছি কাম কৰিব, চ' মাল্টিপ্লাই। এইটো হৈ গ'ল 3 দিনত সিহঁতে কৰা কামৰ পাৰ্ট। তাৰপিছত সিহঁত গুচি গ'ল, গুচি যোৱাৰ পিছত বাকীখিনি কাম এই কৰিব। তে বাকী কিমান কাম থাকিল কেনেকৈ উলিয়াম, এই টোটেল ৱৰ্ক যিটো হয় 1ৰ পৰা ছাবট্ৰেক্ট কৰিম যিখিনি কাম বি আৰু চিয়ে 3 দিনত কৰিলে। তো কিমান হ'ব এতিয়া কেলকুলেশ্যনটো, 3 3 = 9, 3 4 = 12, তাৰমানে কি পালোঁ 1/3 + 1/4। এলচিয়াম ল'ম 3 আৰু 4 12, ওপৰত 3 + 4 7 হৈ গ'ল, তাৰমানে 1 - 7/12। চ' এই ষ্টেপটোৰ ৰিজাল্টটো হৈ গ'ল 1 - 7/12। প্ৰথমতে মই 3 3 = 9 কৰি দিলোঁ, তাৰপিছত 3 4 = 12, তে ইয়াত কি থাকিল 3, ইয়াত থাকিল 4। এতিয়া 1/3 + 1/4, 3 4ৰ এলচিয়াম 12, তাৰমানে 4 + 3 7, এইখিনি পালোঁ। 1ৰ পৰা ছাবট্ৰেক্ট কৰাৰ পিছত কি পালোঁ 5/12। তাৰমানে এতিয়াও 5/12 পাৰ্ট আছেই কামটো কৰিবলৈ। বি আৰু চিয়ে একেলগে 3 দিনত এইখিনি পাৰ্ট কৰিলে, তাৰমানে 7/12 পাৰ্টহে কৰিলে, বাকী আৰু 5/12 পাৰ্ট থাকি গ'ল। আমি এনেকৈও চিন্তা কৰিব পাৰোঁ 7/12 যদি কাম হৈ গ'ল, তাৰমানে ইয়াৰ লগত আকৌ 5/12 আহিলেহে 12/12 1 ৱৰ্ক হ'ব, তাৰমানে 5/12 পাৰ্ট ৱৰ্ক এতিয়াও থাকি গ'ল। এইখিনি কাম এতিয়া কোনে কৰিব লাগিব, এ কৰিব লাগিব। এতিয়া তুমি এক ধৰা, এৰ ডেটাটো লোৱা। এৰ ডেটাটো কি দিয়া আছে, এ কেন ডু দ্য ৱৰ্ক ইন 24 days। এই যদি এটা ৱৰ্ক 24 daysত কৰে, ইমানটো পাৰ্ট কিমান ডেজত কৰিব, যে এ ডাজ 1 ৱৰ্ক ইন 24 days, therefore A does কিমান ৱৰ্ক 5/12 পাৰ্ট ৱৰ্ক, তাৰমানে A does 5/12 পাৰ্ট, এইটো মই 1 লিখিছিলোঁ, 5/12 part of the work in, say 1ৰ পৰা 5/12 কেনেকৈ পালোঁ, যে 1ৰ লগত 5/12 মাল্টিপ্লাই কৰাৰ নিচিনা হ'ল, চ' 24ৰ লগতো 5/12 মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া। কি হ'ব এতিয়া 12 2 = 24, 2 5 = 10, তাৰমানে A did remaining work in how many days, 10 days. So our correct answer to হৈ গ'ল 10 days. The remaining work was done by A. Remaining work 5/12 আছিল, so A does that 5/12 remaining work
in 24 into 5 by 12, 12 2 are 24, 2 5 are 10, তাৰমানে 10 days ত কামটো কৰিলে। সো আমি সহজকে কুৱেশ্যনটো ইন্টাৰপ্ৰিট কৰিব লাগিব। যেতিয়া আমাৰ ইন্টাৰপ্ৰিটেশনটো সিম্পল হ'ব, মেন্টাল ক্যালকুলেশনৰ স্টেপও সিম্পল হৈ যাব। এইটো স্টেপটো দিয়াই আছে, তাৰমানে 5 by 12 যেটো পালো তাৰ লগত অকল 24 মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে হৈ গ'ল। তেতিয়া আমাৰ ৰিজাল্টটো এই দুটা স্টেপত ওলাই যাব। তা আমি সিম্পল মেথডত ইন্টাৰপ্ৰিট কৰিম ৰিজাল্টটো। ওকে ফাইন দেন। ইয়াৰ পিছত নেক্সট আৰু কুৱেশ্যন চাও কেনেকুৱা আহিছে। 56 men can complete a piece of work in 24 days. In how many days can 42 men complete the same piece of work? So এনেকুৱা এই টাইপটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইপ হয়। ইয়াৰ ওপৰত আমি এটা ৰুল পাওঁ। ৰুলটো কেনেকুৱা ধৰণৰ মই দেখাই দিছো বাৰু। ৰুলটো এনেকুৱা, এই ৰুলটো মনত ৰাখিলে হ'ল। ইয়াত বহুত কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় ৰুলটোৰ ওপৰত। ৰুলটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ যে M1 man working 81 hours a day can do W1 quantity of work in D1 days, while M2 man working 82 hours a day can do W2 quantity of work in D2 days. আমি দেখিছো ইয়াত দুটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে। এটা স্টেটমেন্টত ৰিডিং বিলাক 1 সাফিক্স আছে, এটা স্টেটমেন্টত 2 সাফিক্সেস আছে। M1 H1 W1 D1 এইটো এটা স্টেটমেন্ট হৈ গ'ল। সেকেন্ড স্টেটমেন্ট হ'ল M2 man H2 hours per day W2 quantity of work D2 days. So যেতিয়া এটা কুৱেশ্যনত আমি এনেকে দুটা স্টেটমেন্ট দেখিবলৈ পাওঁ, ঠিক এইটো ধৰণত মেন দিয়া থাকিব, number of hours per day work, then quantity of work আৰু number of days to finish the work। একেখিনি কথাই আৰু বেলেগ কিছুমান নাম্বাৰ মানুহৰ কাৰণে বেলেগ number of hours per day, quantity of work সেম থাকিবও পাৰে নাথাকিবও পাৰে, আৰু number of days সেম হ'ব পাৰে ডিফাৰেন্টও হ'ব পাৰে। এনেকে দুটা স্টেটমেন্ট আমাক দিয়া থাকিব। এতিয়া কি হ'ব, এই স্টেটমেন্ট দুটাৰ মাজত আমি এটা ৰিলেশনশিপ এস্টাব্লিশ কৰিব পাৰো। ৰিলেশনশিপটো কি মই ডেৰিভেশনটো দিয়া নাই, দীঘল হয়। ৰিলেশনশিপটো হ'ল যে M1 D1 H1 by W1 is equal to M2 D2 H2 by W2। এইটো হৈ গ'ল ৰিলেশন। M1 man working H1 hours a day can do W1 quantity of work in D1 days. M2 man working H2 hours a day can do W2 quantity of work in D2 days. Then this is the relation between those two statements. Yat ketiaba ki hobo work same hobo pare, one work hole ami work tu nilikhu tetia tinta thaki gol। কেতিয়াবা কুৱেশ্যনটোত নাম্বাৰ অফ আৱাৰ্স দিয়া নাথাকিবও পাৰে, যদি দিয়া নাথাকে আমি নিলিখো, যিকিটা দিয়া থাকে সেইকিটা আমি পুট কৰিম। তে এইটো হ'ল মেইন ফৰ্মুলা। ইয়াৰ পৰা আমি দেখিম যে কেতিয়াবা মেন ডেজ দিয়া থাকে, আৱাৰ দিয়া নাথাকে, আৰু কোৱান্টিটি অফ ৱৰ্ক সেম দিয়া থাকে, তেতিয়া কি হ'ব M1 D1 ইকুৱেল টু M2 D2, কাৰণ ৱৰ্ক দুটা সেম দিয়া আছে মানে কেনসেল হৈ গ'ল। M1 D1 ইকুৱেল টু M2 D2। কেতিয়াবা থাকিব যে কোৱান্টিটি অফ ৱৰ্ক বেলেগ বেলেগ আছে, M আৰু D দিয়া আছে, তেতিয়া হ'ব M1 D1 by W1 ইকুৱেল টু M2 D2 by W2। মুঠতে এই চাৰিটা কম্পোনেন্টছৰ ভিতৰত যি কম্পোনেন্টছ দিয়া থাকে সেইকিটাক আমি পুট কৰিম স্টেটমেন্ট দুটাত, পুট কৰি ইকুৱেট কৰিম। যেটো ৰিজাল্ট হয় হি আমাক কিবা এটা আননোন ফিগাৰ এটা দিব। তো এইটো আমি মনত ৰাখিলো। ইয়াৰ পৰা মই এতিয়া ক'ত যাব পাৰো, কুৱেশ্যনটো লৈকে যাব পাৰো। কুৱেশ্যনটো আমাক কেনেকৈ দিছিলে, 56 men can complete a piece of work in 24 days. In how many days can 42 men complete the same piece of work? গতিকে আমি ফৰ্মুলাটো পালো এনেকে M1 D1 H1 by W1 equal to M2 D2 H2 by W2। আমি ফৰ্মুলাটো নিলিখো, তাৰ জেগাত
corresponding value bilak likhin 56 men etu first statement arambhonir statement to first statement hisabe lom 56 men mane moi m to 56 lom etu hoy gol 56 men can complete a piece a tar mane one word in 24 days tar mane d1 to dia ase 24 in how many days can 42 men ebar a number of men hoy gol 42 etu second statement 42 men complete the same piece of work same piece tar mane one work same piece of work in how many days a number of days to amak lage gotike work gusi gol cancel hoy gol hours or kotha eko mention kora nai gotike hours to ami nolo okol ekhini calculation elam etia dekhibole kenikwa hol etia moi 56 into 24 equal to 42 into d2 likhilu amak d2 lage so ki hoy jabo যে মই d2 ক্যালকুলেট কৰাৰ কাৰণে ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰি 42 এটো হৈ গল আমাৰ ক্যালকুলেশনটো ইয়াৰ পৰা ৰিজাল্টটো ওলাই যাব কিন্তু কেতিয়াও ফৰ্মুলাটো আমি লিখি নলও ভ্যালু বিলাকে লিখিম সো সিঙ্গল স্টেপ ক্যালকুলেশন যেতিয়া এইটো আমাৰ মাইন্ডত আহি যাব মই এইটো স্টেপৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিম তেতিয়া ক্যালকুলেশন সিম্পল হৈ গল খালি এটাই কথা ইয়াত মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি প্ৰ্যাকটিস কৰিব লাগিব যেতিয়া প্ৰ্যাকটিস আমাৰ ঠিক থাকিব আমি বহুতখিনি বস্তু মেন্টালি সলভ কৰিও যাব পাৰো প্ৰ্যাকটিসটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট অকল রুল বা শর্টকাট ফর্মুলাই কামত নিদিয়ে প্ৰ্যাকটিস ইজ ভেৰি এসেনশিয়াল মোৰ পাৰ্সোনাল এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা কৈছো প্ৰ্যাকটিস ইজ এসেনশিয়াল এতিয়া এইটো ক্যালকুলেট কৰি হইলে হল 14 3 যা 42 14 4 যা 3 8 যা 8 4 যা 32 তাৰ মানে আনসাৰটো 32 ওলাব যদি মই এইখিনি স্টেপ মেন্টালি কৰিব জানো তাৰ মানে এইটো স্টেপও মই কৰিব জানিম তে খেলি মিলি লাগিলে বাৰু লিখি ললো ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ ৰিজাল্টটো কি হয় আৰু ইয়াত বেলেগকে লিখি নলও এইখিনি মেন্টালি কৰি আমি অপচনটোত মাৰ্ক কৰিম সো 14 4 14 3 3 8 8 4 32 সো आंसर ইজ 32 তে বহুত মই ষ্টুডেন্টৰ দেখা পাও যে বহুত দিন টাচত নাথাকে কাৰণে হয় মানে চাৰ্ট বিলাক মনত নাথাকে এতিয়া মই ইয়াতে 14 ৰ চাৰ্টটো এপ্লাই কৰিলো পিছত যেনিবা 3 ৰ চাৰ্ট এপ্লাই কৰিলো তেতিয়া কি হয় ষ্টুডেন্টে প্ৰথমতে সদায় 2 ৰে ক্যান্সেল কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে 2 ৰে ক্যান্সেল কৰি দিলে তাৰ পিছত চাব আৰু কিহেৰে ক্যান্সেল যায় এবাৰ 3 ৰে ক্যান্সেল কৰিব যদি হয় নহলে 5 ৰে কৰিব তো এনেকে ক্যান্সেল কৰোতে টাইমটো বেছি যায় আমি সদায় ক্যান্সেল কিহেৰে কৰো হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টৰেৰে সদায় ক্যান্সেল কৰিব ট্ৰাই কৰো গতিকে 56 আৰু 42 হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টৰ 14 হৈ গল 14 4 যা 14 3 যা তাৰ পিছত বাকি ক্যালকুলেশন আহি গল গতিকে হেকাৰণে কোৱা হৈছে প্ৰ্যাকটিস ইজ এসেনশিয়াল প্ৰ্যাকটিসটো দৰকাৰ হয় নেক্সট আৰু কেনেকুৱা কোৱেশ্চন আছে চাও এফিচিয়েন্ট এইবাৰ আহি গল এফিচিয়েন্সি আজিকালি খুবকে বিচাৰি থাকে এফিচিয়েন্সি ৰিলেটেড কোৱেশ্চন A is twice more efficient than B and he can complete the work in 12 days earlier than B. In what time can B complete the work? So efficiency question ami keneke koru. A is twice more efficient than B. Tar mane ki je A bit ke 2 times besi kam kore. Etu efficiency dia ase. Yat kintu ei statement tut ami dekhisu yat timer eko mention nai. টাইমৰ মেনশন পিছত হে আছে কম্পেয়াৰ কৰিছে কিন্তু ইয়াত যেতিয়া কৈছে A is twice more efficient than B তাৰমানে A is twice as fast as B তাৰমানে ইয়াত কামৰ কথাটো কৈছে ক্যাপাসিটিৰ কথাটো A ৰ ক্যাপাসিটি কিমান B কে বেছি কিমান বেছি 2 টাইমছ বেছি তো এইটো আমি তেতিয়া গম পাম দিস ইজ এফিচিয়েন্সি আৰু যেতিয়া টাইম দিয়া থাকিব তেতিয়া আমি গম পাম যে টাইম দিয়া আছে কাৰ কিমান টাইম লাগে কামটো কমপ্লিট কৰিবলৈ তে এফিচিয়েন্সিৰ প্ৰবলেম এতিয়া আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম মই জাস্ট ইন্টাৰপ্ৰিটেশনটো দেখাই দিছো বাৰু কেনেকৈ হয় যেতিয়া আমাক কব যে A is twice as fast as B বা A is twice more efficient than B A is twice as fast as B তাৰমানে ইয়াৰ পৰা মই কি গম পালো কোন বেছি ফাস্ট হয় A বেছি ফাস্ট হয়
গটিকে মই যেতিয়া এফিচিয়েন্সি ৰেশিও ক্যালকুলেট কৰিম efficiency of A is to efficiency of B তেতিয়া মই কি কৰো যেটো বেছি ফাস্ট হয় তাৰ তাত ডাঙৰ পাৰ্টটো যাব টুৱাইস ফাস্ট সেই কাৰণে A ৰ লগত 2 আহিব আৰু B ৰ লগত ইউজুৱেল স্পীডটো আহিব তাৰ মানে 1 তো 1 টোক আমি ইউজুৱেল স্পীড বুলি ধৰিম সেই কাৰণে আমি 2 টোক এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিছো যে 2 to 1 তকে ডাঙৰ তাৰ মানে A ৰ এফিচিয়েন্সি B তকে বেছি সেই কাৰণে লিখিছো 2:1 যদি কয় A is thrice as fast as B যদি এনেকে কয় যে A is thrice as fast as B এবাৰ 3 টাইম আহি গল গটিকে আমি লিখিম efficiency of A is to efficiency of B তাৰ মানে 3:1 এনেকে গৈ থাকিব জি ফাস্ট হয় তাৰ তাত ডাঙৰ পাৰ্টটো আহিব ৰেশিওৰ আৰু যেটো কম হয় ইউজুৱেল বুলি ধৰিম 1 এতিয়া এফিচিয়েন্সি পালো বাকি টাইমটো কেনেকে ক্যালকুলেট কৰা হ'ব যে এফিচিয়েন্সি আৰু টাইমৰ এটা ৰিলেশন আছে যেনেকে স্পীড আৰু টাইমৰ ৰিলেশন যে স্পীড আৰু টাইমৰ ৰিলেশনটো কেনেকুৱা যে আমি যদি স্পীডটো বঢ়াই দিও তে টাইমটো কম লাগে কৰবালৈকে গৈ আছো যদি স্পীড বঢ়ুৱা যায় টাইমটো কম লাগে আৰু যদি স্পীডটো কমাই দিও টাইমটো আমাক বেছি লাগিব ঠিক তেনেকে এফিচিয়েন্সি আৰু টাইম কি হয় ইনভাৰ্সলি ৰিলেটেড হয় ইনভাৰ্সলি ৰিলেটেড এফিচিয়েন্সি যেতিয়া বাঢ়ি যাব টাইমটো কমি যাব আৰু যদি এফিচিয়েন্সি কমি যায় তে কাম কৰোতে টাইমটো বাঢ়ি যাব বেছি টাইম লাগিব সো এফিচিয়েন্সি আৰু টাইমৰ ৰিলেশনটো কি ইহত ইনভাৰ্সলি ৰিলেটেড গটিকে আমি যেতিয়া এফিচিয়েন্সিৰ পৰা টাইম ক্যালকুলেট কৰিম টাইম টেকেন বাই A টাইম টেকেন বাই B যেহেতু এর এফিচিয়েন্সি বেশি বিটকে তার মানে A বিটকে কম টাইম লব আর যেহেতু B এর এফিচিয়েন্সি 8 কে কম গটিকে B এ 8 কে বেশি টাইম লব এতিয়া কেনেকে হেতু মেনশন কৰিম আমি যে মই যেটো ৰেশিও এফিচিয়েন্সি ৰেশিও থাকে তার ইনভার্স রেশিও লৈ লম ইনভার্স রেশিও লোৱাৰ লগে লগে এটো হৈ যাব 1:2 তাৰ মানে দুটা যদি থাকে ৰেশিও টার্ম ইনভার্স রেশিও বুলি কলে মই সিম্পলি উল্টাকে চিন্তা কৰি ললে হল দুটাতকে বেছি থাকিলে কিন্তু নহব সো 2:1 ইনভার্স রেশিও মই 1:2 বুলি কম আহিছে কেনেকে ইনভার্স রেশিও লৈ আহিছে তে এতিয়া মই ইয়াতে 1:2 লিখি দিলো ইয়াত মই এতিয়া লিখি দিলো 1:2 কিন্তু মেকানিক্যালি মনত নাৰাখিলে হল মই ইটো স্টেপ উল্টাকে লিখা নাই কেনেকে আহিছে ইয়াৰ ৰেসিপ্ৰোকেল বিলাকৰ ৰেশিও লওঁতে এইটো আনসাৰ আহিছে 1:2 গটিকে আমি কি দেখিলো যে মোর টাইম আমি ইয়াত কি দেখিলো যে মোর টাইম মোর এফিশিয়েন্ট লেস টাইম লেস এফিশিয়েন্ট মোর টাইম এটো হৈ গল ৰিলেশন ইয়াৰ পিছত কোৱেশ্চনটো জি দিয়া থাকে টাইমৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা জি দিয়া থাকে আমি টাইম ৰেশিওটোৰ লগত চিন্তা কৰিম এতিয়া যদি স্লো হয় উল্টাকে যদি কয় উল্টাকে কলে আমি কেনেকে চিন্তা কৰিম যে এইবাৰ কৈছে A is twice as slow as B এইবাৰ কোন ফাস্ট হৈ গল এইবাৰ B ফাস্ট হৈ গল 8 কে গটিকে মই যেতিয়া এফিচিয়েন্সি ৰেশিও ক্যালকুলেট কৰিম এবাৰ B ফাস্ট তাৰমানে B টা গ্ৰেটাৰ পাৰ্ট যাব গ্ৰেটাৰ পাৰ্ট মানে কিমান টাইম ফাস্ট টুৱাইস ফাস্ট সেইকাৰণে 1:2 হৈ গল তাৰমানে A এবাৰ 1 পাৰ্ট হ'ব B 2 পাৰ্ট হ'ব গটিকে মই যদি এতিয়া ইহতৰ পৰা টাইম ৰেশিও ক্যালকুলেট কৰো টাইম টেকেন বাই A টু টাইম টেকেন বাই B টাইম ৰেশিও যেতিয়া ক্যালকুলেট কৰিম এই ৰেশিওটোৰ ইনভার্স ৰেশিও লম কিয় কাৰণ এফিচিয়েন্সি আৰু টাইম ইনভার্সলি ৰিলেটেড সো উই টেক ইনভার্স ৰেশিও সো ইনভার্স ৰেশিও 1/1 is to 1/2 কিমান হৈ যাব এতিয়া ৰিজাল্টটো 2:1 তে দেখাত এনেকুৱা লাগে যে মই টার্ম কিটা উল্টাকে লিখি আহিছো হোল কেনেকে এইটোৰ পৰা হৈছে এইটো কথা মই বাৰে বাৰে কিয় কৈ আছো যদি ৰেশিও তিনটা টার্ম থাকে যদি ইনভার্স ৰেশিও ক্যালকুলেট কৰিব দিয়ে মই উল্টাকে লিখিলে কিন্তু ৰিজাল্টটো নাপাম তেতিয়া এইটো ভুল হ'ব সেই কাৰণে এই স্টেপটো মাইন্ডত ৰাখিলে হল
খালি দুটা ৰেচিঅ'ত যেতিয়া দুটা টাৰ্ম থাকিব মই সিম্পলি উল্টাকে লিখি দিলে সেইটো হৈ গ'ল ইনভাৰ্স ৰেচিঅ' কিন্তু আহিছে কেনেকে ইনভাৰ্সটো এনেকে আহিছে গতিকে তিনটা যদি টাৰ্ম থাকে ৰেচিঅ'ৰ তেন্তে মই যদি উল্টাকে লিখি আহো মেকানিক্যাল কনসেপ্ট লৈ তেনেহলে কিন্তু আমাৰ ক্যালকুলেশনটো ভুল হ'ব ওকে ফাইন দেন সো এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা টাইম ৰেচিঅ' পাইছো ইয়াত কি দেখিলো এতিয়া যে লেস এফিশিয়েন্ট মোর টাইম মোর এফিশিয়েন্ট লেস টাইম কম এফিশিয়েন্ট টাইমটো বেশি লাগিছে বেশি এফিশিয়েন্ট টাইমটো কম লাগিছে সো আমি ৰেচিঅ'টো উলোৱাৰ পিছত ৰেচিঅ'ক লৈ আমি ক্যালকুলেশন যেতিয়া কৰিম আমাৰ ক্যালকুলেশনটো দেখা যায় সিম্পল হৈ যায় মই সেই কাৰণে ৰেচিঅ' প্ৰপৰশন আগত ডিসকাস কৰি লৈছো যাতে এই কথাটো মই বুজাব পাৰো এতিয়া কি হ'ল কোৱেশ্চনটো হৈ গ'ল এফিচিয়েন্সিৰ ওপৰত তাৰমানে টাইম এণ্ড ওয়াৰ্কৰ ওপৰত কিন্তু সলভ কৰিম আমি প্ৰিফাৰ কৰিম ৰেচিঅ' তেতিয়া আমাৰ ক্যালকুলেশনটো সিম্পল হয় কেনেকৈ সিম্পল হয় এতিয়া চাম let's go to the question now question to ক'ত গ'ল এইটো A is twice more efficient than B কি গম পালো A is to B 2:1 তো মই লিখি দিলো A is to B ইয়াতে লিখি দিছো A is to B এইটো কি উলাইছো এফিশিয়েন্সি উলাইছো এফিশিয়েন্সি অফ A to efficiency of B কিমান হৈ গ'ল 2:1 A is twice more efficient than B তাৰমানে efficiency of A is to efficiency of B 2:1 এতিয়া আমাক কৈছে he can complete the work 12 days earlier ইয়াতে কি দেখিলো 12 days তাৰমানে টাইম আহি গ'ল ইয়াতে 12 days earlier মানে কম্পেয়াৰো কৰিলে তাৰমানে কম্পাৰিজনো আহি গ'ল তে ৰেচিঅ'ত কম্পাৰিজন কৰাটো আমি ৰেচিঅ'ৰ ক্লাছত পাই আহিছিলো কেনেকৈ কৰো তে এতিয়া কি পালো যে টাইম পাৰ্টটো আহি গ'ল আমি এফিচিয়েন্সি কৰি আহিছিলো দেখিলো টাইম আহি গ'ল গতিকে মই ইয়াৰ পৰা টাইম ৰেচিঅ' ক্যালকুলেট কৰিম তো টাইম ৰেচিঅ'টো এতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ ইনভাৰ্স ৰেচিঅ' মিন্স 1:2 ইনভাৰ্স ৰেচিঅ' এতিয়া এই টাইম ৰেচিঅ'টোকে আমি বেস বনাই লম কাৰণ আমাক বাকিখিনি কথা টাইমৰ ওপৰতে দিয়া আছে আমাক কৈছে A is twice more efficient than B and so A can complete the work 12 days earlier than B in what time আকৌ আমাক টাইমৰ কথা কৈছে in what time can B complete the work গতিকে আমি এতিয়া টাইম ৰেচিঅ'টোৱে মেইনলি ক্যালকুলেট কৰিম এতিয়া 12 days earlier এইটো কম্পাৰিজন হৈ গ'ল তে মই কি কৰিম এই 12 টো টাইম ৰেচিঅ'ৰ টাৰ্ম দুটাৰ ডিফাৰেন্স যিমান হয় তাৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম কিমান হ'ব টাইম ৰেচিঅ'ৰ 2 আৰু 1 ডিফাৰেন্স কিমান হ'ল 1 এইটো আছে 12 সো মই 12 আৰু 1 তাৰমানে ইয়াত মাল্টিপ্লাই কৰি দিম 12 মাল্টিপ্লাই কৰিম 12 মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান হ'ব 1 ৰ লগত 12 মাল্টিপ্লাই কৰিলে হৈ গ'ল 12 সেম নন জিৰো নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিছো মনত নাই যদি এবাৰ ৰেচিঅ'ৰ ক্লাছটো চাই ললে হ'ল সেম নন জিৰো নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলো 24 ই এতিয়া কি দিব আমাক যে A can finish the work in 12 days and B can finish the work in 24 days এইটো হৈ গ'ল এক্সুৱেল ভ্যালু প্ৰেজেন্ট ভ্যালু পোৱাৰ পিছত বাকি সব পাই যাম আমাক কি বিচাৰিছে B can complete the work so B can finish the work in 24 days so 24 days আমাক অপশন B দিয়া আছে so our answer is 24 ইয়াতে আমি চাও অটোমেটিক্যালি ডিফারেন্স টু 12 পাইছো A 12 days earlier than B ডিফারেন্স টু অটোমেটিক 12 পাইছে তো আমি মনত ৰাখিম যে জিটু ৰেচিঅ' আমাক দিয়া থাকে হেইটো হৈ গ'ল অৰিজিনাল ৰেচিঅ' জিটু ৰেচিঅ' দিয়া আছে হি অৰিজিনাল ৰেচিঅ' নন জিৰো নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰি জিটু ৰেচিঅ' পালো হি হৈ গ'ল resulting ratio বা ইয়াক প্ৰেজেন্ট ভ্যালু বুলিও কয় এতিয়া ৰিজাল্টিং ৰেচিঅ'ৰ টাৰ্ম দুটাৰ মাজত যেটো ডিফাৰেন্স হ'ব হেইটুক আমি কম্পেয়াৰ কৰা বুলি কওঁ এই যে 12 ডেজ বুলি কৈছে হেইটু হ'ল এই কম্পাৰিজন টু 12 ডেজ
এই 12 ৰ ভ্যালুটো কেনেকৈ আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো 12 ৰ ভ্যালুটো হ'ল যে non-zero number to be multiplied with each term of the ratio কি multiply কৰিছো 12 and difference between the terms in the original ratio term দুটাৰ difference কি পাইছিলো 1 সেইকাৰণে মই 12 into 1 12 পালো গতিকে যেটো নন জিৰো নাম্বাৰ মই মাল্টিপ্লাই কৰিম এই ৰিলেশনটোৰ পৰা ওলাই গল তো মই আৰু এবাৰ দেখাই দিছো ইয়াত এটা খেলিমেলি লাগিব পাৰে সবৰে কোৱেশ্চনটো আহিব যে 12 টু কোৰ পৰা আহিল যে 12 টু কোৰ পৰা আহিল এতিয়া মই হেইটো চাম প্ৰথমতে আমাক এনেকৈ দিয়া আছিল 12 RDR বুলি কৈছে কম্পেৰিজন তে ৰেশিওত যেতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰাটো দেখো কম্পেৰিজন দেখো সেই কম্পেৰিজনটো কেনেকৈ আহে যে অৰিজিনাল ৰেশিও কিবা এটা নন জিৰো নাম্বাৰেৰে মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত অৰিজিনাল ৰেশিওৰ দুটা টাৰ্মক এটা নন জিৰো নাম্বাৰেৰে মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত যেটো আমি ৰিজাল্টিং ৰেশিও পাম এই ৰিজাল্টিং ৰেশিওৰ টাৰ্ম দুটাৰ ডিফাৰেন্সটো হৈ যাব কম্পেৰিজন যেটো দিয়া থাকে তাৰমানে 12 ডেজ সো ইয়াত কম্পেৰিজনটো দিয়া আছে 12 ডেজ এতিয়ালৈকে মই কিন্তু ৰিজাল্টিং ভ্যালু পোৱা নাই তাৰমানে প্ৰেজেন্ট ভ্যালু কি হ'ব নেজানো কিন্তু আমাক কম্পেৰিজনটো দিয়া আছে যে কম্পেৰিজন ৰেশিওত দেখিলে আমি কোনটো লম কম্পেৰিজন বুলি যে অৰিজিনাল ৰেশিওৰ টাৰ্ম দুটাৰ লগত কিবা এটা নন জিৰো মাল্টিপ্লাই কৰিলে নন জিৰো নাম্বাৰ এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে যেটো ৰিজাল্টিং ৰেশিও পাও সেই ৰিজাল্টিং ৰেশিওৰ টাৰ্ম দুটাৰ ডিফাৰেন্সটোৱে হৈছে এই কম্পেৰিজনটো 12 তো এতিয়া মই চাম এই 12 টু কাৰ ইকুৱেল হয় দিস কম্পেৰিজন ইজ অলৱেজ ইকুৱেল টু প্ৰডাক্ট of the non-zero number to be multiplied এইটো এতিয়ালৈকে নাজানো উলাব লাগে এইটো উলোৱাৰ লগে লগে প্ৰেজেন্ট ভ্যালু উলাই যাব product of the non-zero number to be multiplied and the difference between the terms in the original ratio difference to ki 1 palu so ইয়াৰ লগত 1 তে মই এতিয়া চাম যে 1 ৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে 12 পাও 12 that means 12 is the non-zero number to be multiplied with each term of the ratio তাৰমানে এইটোত মই 12 মাল্টিপ্লাই কৰিম ইয়াৰ জায়গাত 12 মাল্টিপ্লাই কৰিম কৰিলে 12 into 1 হৈ গল 12 12 into 2 হৈ গল 24 এতিয়া দেখিলো অটোমেটিক্যালি ডিফারেন্স টু 12 হৈ গল তাৰমানে A 12 ডেজত কৰে B 24 ডেজত কৰে তাৰমানে A B কে 12 ডেজ আৰ্লিয়াৰ কামটো কৰিছে সো এইটোৱে হৈ গল আমাৰ ৰিজাল্টটো তে কোৱেশ্চনত কেনেকৈ কৰিম এইখিনি কামে এতিয়া কোৱেশ্চনত কেনেকৈ কৰো হেতু চাও আমি টাইম ৰেশিও পালো 1:2 টাইম ৰেশিও হৈ গল 1:2 এতিয়া আমাক কম্পেৰিজন দিয়া আছে 12 গটিকে তুমি চাবা যে অৰিজিনাল ৰেশিওৰ টাৰ্ম দুটাৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি 1 এতিয়া সো 1 ৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰি আমি 12 পাম 12 মাল্টিপ্লাই কৰি তাৰ মানে এইটো কি হৈ গল 12 into 1 12 12 into 2 24 that means B can finish the work in 24 days এইটো হল आंसर সো এটা স্টেপত উলাই যায় যদি আমি ৰেশিওত ক্যালকুলেট কৰো এনিকুৱা প্ৰবলেম ইয়াত মই এতিয়া টাইম এন্ড ওয়ার্কৰ 1 days part of work 3 days part of work একোই ক্যালকুলেট কৰা নাই খালি ৰেশিওত কৰি ললো সো যেতিয়া আমি কম্পেৰিজন দেখিম ৰেশিওত যদি আমি কৰো ক্যালকুলেশনটো সিম্পল হৈ যায় তে কি কৰিলো অৰিজিনাল ৰেশিওৰ টাৰ্ম দুটাৰ মাজত যেটো ডিফাৰেন্স হয় তাৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে কম্পেৰিজনটো পাম 12 পাম যে 1 ৰ লগত 12 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 12 পাম এই কাৰণে মই দুটাৰ লগত 12 মাল্টিপ্লাই কৰিলো অটোমেটিক দেখিলো যে A B কে 12 days earlier কামটো কমপ্লিট কৰিছে সো দিস ইজ 12 so he can finish the work in 12 days B can finish the work in 24 days hence the result আৰু এটা এনিকুৱা প্ৰবলেম চাই লও তেতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ যাব A is twice as efficient as B এতিয়া মই কৰিলো যে efficiency of A to efficiency of B হেখিনি লৈকে পঢ়ি মই এইটো কথা গম পালো 2:1 A is twice as efficient as B and A and B together can complete the work in 20 days এইবাৰ ইউনিট টু টাইম দিয়া আছে তাৰমানে টাইম আহি গল সো আমি এতিয়া টাইম ৰেশিও ক্যালকুলেট কৰিম টাইম এইটো হৈ গল 1:2 এতিয়া together they can finish the work অলপ আগতে পাইছিলো আজিৰ ফাৰ্স্ট টুল টু কি আছিল if A can finish a work in x days B can do a work in y days
working together they can finish the work in xy divided by x plus y days. Etu asile azir rule to. Etia yat kintu ratio part dia ase, actual value dia nai, egita actual value asil. Jodi part e pao ami part use korim etu formula, part use korile ki hobo je x into y divided by x into y mane 2 hoy ase, x into y divided by x plus y. Etu part palu ami 1 into 2 2, 1 plus 2 3, 2 by 3. গটিকে এইটো ফর্মুলা যেতিয়া মই রেশিওত এপ্লাই কৰিম তেতিয়া মই পার্টসৰ টার্মত এক্সপ্রেস কৰিম তাৰ মানে 2 by 3 parts মানে হৈ গল যে together they can finish the work in 20 days. তাৰ মানে 2 by 3 parts মানে হৈ গল 20 days. তাৰ মানে 1 part কিমান হৈ যাব 20 into 3 divided by 2. ইয়াৰ পৰা 2 10s are 20, 3 10s are 30. তার মানে 30 days. তার মানে 1 part মানে মই 30 days পালো. এতিয়া কোয়েশ্চন তো কি উঠিছে B can do the work alone in how many days? এতিয়া B ৰ part তো কি 2 part, 1 part মানে মই পালো 30 days. গটিকে 2 parts মানে কি হৈ যাব 60 days. তার মানে আমাৰ আনসার তো হৈ গল 60. এতিয়া এই কোয়েশ্চন বিলাক যদি আমি কিতাপত চাও বা কৰবাত বেলেগত চাও তেন্তে আমি দেখিম যে কোয়েশ্চনটো কৰোতে বহুত দিগল হৈ গৈছে কিন্তু আমি যেতিয়া পারফর্ম কৰিম এক্সামত আমি এনেকুৱা ধৰণে পারফর্ম কৰিম যাতে আমি কোয়েশ্চনটো কুইকলি পাই যাও তো যেতিয়া মই এই ফর্মুলাটোৱে আজিৰ ফাৰ্স্ট ফর্মুলাটো যেতিয়া ৰেশিওৰ পাৰ্টত এপ্লাই কৰিম তেতিয়া মই হিহঁতক পাৰ্টস বুলি কম যে দিস মাচ পাৰ্ট টুগেদাৰ দে ক্যান ডু দা ওয়ার্ক ইন 20 ডেজ মানে এই রেশিওটো এপ্লাই কৰি যেটো পালো এই ভ্যালুটো এপ্লাই কৰি রেশিওৰ পাৰ্টত হেতুক আমি কম দিস মাচ পাৰ্টস ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 20 ডেজ টুগেদাৰ দে ক্যান ফিনিশ দা ওয়ার্ক ইন 20 ডেজ এইটো ফর্মুলা হল টুগেদাৰ ওয়ার্ক কৰাৰ ফর্মুলা কিন্তু আমি উলাইছো রেশিওৰ পাৰ্টক লৈ সেই কাৰণে মই পাৰ্টস লিখিছো ইয়াত বেলেগ একো নাই তো পার্ট আহাৰ লগে লগে মই হঠাই 1 পার্ট ক্যালকুলেট কৰিম 1 পার্ট পোৱাৰ লগে লগে জি পার্ট লাগে মাল্টিপ্লাই কৰি গৈ থাকিম যে 1 পার্ট মই পালো 30 ডেজ this much 2 by 3 part মানে 20 days so 1 part means 30 days so b ৰ part to লাগে আমাক b কিমান দিনত কামটো হেক কৰিব b ৰ part কিমান 2 parts so 1 part 30 হলে 2 part 60 that means b can finish the work in 60 days so very simple গটিকে মই এইটো লিখাৰ আগতে তোমালোকে ৰেশিওৰ ক্লাছটো এবাৰ চাই ললে হল তেতিয়া গম পোৱা যাব কেনেকৈ আহিল ওকে ফাইন দেন আৰু কিবা কোয়েশ্চন আছে নেকি চাই লওঁ একে ধৰণৰে A takes twice as much time as B and thrice as much time as C to finish a piece of work. Working together, they can finish the work in 2 days. The number of days required by B to do the work. এবাৰ B part to বিচাৰিছে এবাৰ দুটা ৰিলেশন দিয়া আছে এফিশিয়েন্সি ইয়াত এফিশিয়েন্সি নাই কিন্তু এবাৰ টাইমত দিয়া আছে A takes twice as much time এবাৰ এফিশিয়েন্সি দিয়া নাই and thrice as much time ইয়াতেও টাইম দিয়া আছে বাকি C finish the work they together finish the work in 2 days এইটো টাইমত দিয়া আছে তাৰমানে ইয়াত এফিশিয়েন্সিৰ জামেলাটো নাই তো আমি টাইম লৈ পেলাই কৰিম তাৰ আগতে মই এটা পাৰ্ট দেখাই লব খুজিছো যেটো মই কোৱা নাই যে মই দুটা মানুহৰ কাৰণে গম পালো together they can finish the work in xy by x plus y days যদি তিনটা মানুহ থাকে আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম এবাৰ মই হেতু দেখাই লৈছো যে A B C can separately do a work in x y and z days respectively then working together they can finish the work in এইবাৰ কি হ'ব xy আগৰবাৰ পাইছিলো xy divided by x plus y এইবাৰ আহিব xyz তিনটা মানুহ হৈ গল xyz divided by yz plus zx plus xy days derivation একে ইয়াত এবাৰ দুটাৰ জায়গাত তিনটা মানুহ হৈ গল এই কাৰণে মই সিচুৱেশনটো এইটো লৈ লম
যেনে A is 1 days part of work হৈ গ'ল 1 by x, B is 1 days part 1 by y, C is 1 days part 1 by z, তাৰমানে A B C ৰ 1 days part কিমান হ'ব এতিয়া A B C ৰ 1 days part 1 by x plus 1 by y plus 1 by z, যেতিয়া LCM লম এইটো হৈ গ'ল xyz, ওপৰত হৈ গ'ল yz plus zx plus xy, এইটো ইয়াৰ পিছত 1 days part of work or reciprocal লৈ লম total number of days to finish the work পাম so ইয়াৰ reciprocal হৈ গ'ল এইটো তো আমি মেইনলি এই সামারিটোৱে মনত ৰাখিম ইয়াকে আমি কেনেকে ইউজ কৰিব পাৰো হেইটো চাম ডেৰিভেশ্যন একে হয় এতিয়া আমি কোৱেশ্চনটো তাহো ইয়াত কি কৈছে A takes twice as much time as B and thrice as much time as C তাৰমানে দুবাৰে A ৰ লগতেই কম্পেয়াৰ কৰিছে A এবাৰ কম্পেয়াৰ কৰিছে B ৰ লগত আৰু A এবাৰ কম্পেয়াৰ কৰিছে C ৰ লগত গতিকে মই কি কৰিম প্ৰথমতে টাইম অফ B তাৰ পিছত লম টাইম অফ A তাৰ পিছত লম টাইম অফ C তেতিয়া কি হৈ যাব যে এক মই দুফালে কম্পেয়াৰ কৰাটো দেখাব পাৰিম ইয়াতে এতিয়া হল A takes twice as much time as B twice as much time as B তাৰমানে কি বুজিলো ইয়াৰ পৰা B যদি 1 part time লয় A 2 parts time লব twice as much time আৰু কৈছে A takes thrice as much time than C তাৰমানে C যদি 1 part time লয় A 3 parts time লব so এইটো হৈ গল B is to A ratio 1 is to 2 A is to C ratio 3 is to 1 কাৰ ratio লৈছো টাইমৰ ratio লৈছো every time এতিয়া মই একেলগে ratio টো কেনেকে এক্সপ্ৰেছ কৰিম যে B is to A is to C একেলগে কি হ'ব তাৰ কাৰণে কি কৰিম প্ৰথমতে মই ইহত দুটাক মাল্টিপ্লাই কৰিম 1 into 3 মানে হৈ গল 3 ইয়াৰ পিছত মই ইহত দুটাক মাল্টিপ্লাই কৰিম 2 into 3 মানে 6 then I multiply these two 2 into 1 2 so প্ৰথমতে মই 1 and 3 multiply কৰিম তাৰ পিছত 2 and 3 multiply কৰিম then 2 and 1 multiply কৰিম গতিকে একেলগে যদি মই B is to A is to C লিখো হি হৈ যাব 3 is to 6 is to 2 আমাক সেপাৰেটলি দিয়া আছিল B is to A 1 is to 2 A is to C 3 is to 1 এতিয়া মই যদি একেলগে B is to A is to C লিখো কেনেকে ক্যালকুলেট কৰিম প্ৰথমতে B part 2 1 ৰ লগত 3 multiply কৰিম 3 পালো তাৰ পিছত 2 ৰ লগত 3 multiply কৰিম 6 পালো তাৰ পিছত 2 ৰ লগত 1 multiply কৰিম 2 পালো এতিয়া মই টাইম ৰেশিওটোৱে পালো ইয়াতে তাৰ পিছত কি কৈছে যে together they can finish the work in 2 days together মানে এই ৰুলটো আহি গল together they can finish the work in 2 days তাৰমানে ইয়াৰ ৰিজাল্টটো 2 days দিয়া আছে তে এতিয়া ৰেশিওৰ পাৰ্ট হে পাইছো এগিটাটো এক্সুৱেল ভ্যালু আছিল সো মই পাৰ্ট লৈ এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিম কিন্তু কাউন্টে কম পাৰ্টস বুলি এতিয়া কি হ'ব যে according to given condition মই কি ক'ব পাৰো according to given condition মই কি কৰিম x into y into z z মানে কিমান হৈ আছে 2 x into y into z divided by yz মানে হৈ গল 6 into 2 12 xy মানে হৈ গল 2 into 3 6 12 plus 6 18 আৰু xy মানে হৈ গল 3 into 6 18 18 plus 18 36 উপৰতো 36 তলতো 36 so this much part equal to কিমান হৈ গল তাৰ মানে they can finish the work together in 2 days so this equal to 2 together they can finish the work in 2 days কিন্তু যেহেতু ৰেশিও টো এপ্লাই কৰিছো ৰেশিওৰ পাৰ্ট বিলাক এপ্লাই কৰিছো সেই কাৰণে মই ইয়াত পাৰ্ট লিখিছো পাৰ্ট বা পাৰ্টস এতিয়া কি দেখিলো গুটেই বিলাক ক্যান্সেল হৈ ইয়াত 1 পাম খালি উপৰতো 36 তলতো 36 তাৰমানে 1 পাৰ্ট তে 1 পাৰ্ট মানে মই পাই গলো 2 days
এতিয়া 1 part যদি 2 days হয় আমাক কি বিচাৰিছে কোৱেশ্চনটোত number of days required by B to do the work alone তাৰমানে 1 part মানে যদি 2 হয় তেনে হলে B ৰ পাৰ্টটো কিমান আছিল B ৰ পাৰ্টটো কিমান আছিল ইয়াতে B ৰ পাৰ্টটো কিমান আছিল 3 আছিল আমি B is to A is to C লৈছো এইটো B is to A is to C গটিকে 1 part মানে যদি 2 হয় তাৰ মানে B ৰ পাৰ্টটো আছিল 3 part গটিকে 3 part মানে কিমান হ'ব 1 part মানে 2 তাৰ মানে 3 part মানে হৈ গল 6 তাৰ মানে আমি ক'ব পাৰো যে B can finish the work alone in 6 days so যেতিয়া মই ৰেশিও এপ্লাই কৰিম question to hodai easy hoi jay etu to time and work or rule to ahibo kintu amar main calculation to hobo okol ratio uporot eikhini hoi gol amar calculation or part jetia tinta thakibo manu ami pam xyz divided by yz plus zx plus xy aru etu ratio or pora ami paisu rule to je A, B আৰু B, C যদি separately দিয়া থাকে একেলগে A, B, C কেনেকে calculate কৰো so প্ৰথমতে 1 আৰু 3 multiply কৰিম then 2 and 3 এই directionটোত তাৰ পিছত 1 and second and third আমি multiply কৰিম কৰাৰ পিছত আমাক দিয়া আছে together they can finish the work in 2 days যেহেতু ratio part লৈছো together work or formula টোই put কৰিছো this much part বুলি কম equal to 2 days গটিকে ক্যালকুলেট কৰি কি পালো 1 part তাৰমানে 1 part মানে হল 2 days গটিকে আমাক বিচাৰিছে B ৰ পাৰ্টটো B কিমান দিনত কামটো শেষ কৰিব so if 1 part equal to 2 days now B ৰ পাৰ্টটো মই চাম B ৰ part is 3 that means B can finish the work in 6 days so যেতিয়া মই question to ratio লৈ ক্যালকুলেট কৰিম আমাৰ answer টো সোনকালে ওলাই যায় কিন্তু যদি মই time and work কৰি আছো গটিকে টাইম এন্ড ওয়ার্কৰ ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি যদি মই কৰো ক্যালকুলেশনটো আমাৰ দীঘল হৈ যায় এইটোই ডিফাৰেন্সটো আৰু কি পাব পাৰো a tank can be filled by 5 pipes in 80 minutes তাৰমানে এইটো pipes and cisterner আহি গল how long would it take to fill the same tank by 8 pipes তে এইটো আমাৰ কোনটো ফৰ্মুলাত পৰিল m1 d1 h1 by w1 equal to m2 d2 h2 by w2 ইয়াতে মেনৰ জেগাত কি দিয়া আছে পাইপস দিয়া আছে তে কি কোৱা হৈছে যে a tank can be filled by 5 pipes tank টো হৈ গল 1 tank পাইপ হৈ গল মানুহৰ জেগাত পাইপ আহি গল 5 80 minutes টো হৈ গল টাইম এইটো হৈ গল 80 hours or কথা দিয়া নাই so আমি কনসিডার নকৰো hour নাই তাৰ পিছত কি কৈছে how long মানে আমাক d2 লাগে টাইমটো লাগে to fill the same tank how long will it take to fill the same tank মানে হে one tank by 8 pipes এইবাৰ মেনৰ জেগাত 8 দিয়া আছে তাৰমানে ক্যালকুলেশন টো কি পালো 5 into 80 equal to 8 into d2 গটিকে d2 ৰ ভ্যালু কি হ'ব টাইম কিমান লাগে এতিয়া 5 into 80 divided by 8 তাৰ মানে 50 minutes এইটো হৈ গল आंसर সো যেতিয়া আমি ফৰ্মুলাটো গম পাম এইখিনিত যেতিয়া প্লেস কৰিব লাগে বুলি গম পাম এইটো স্টেপ আমাৰ ডাইৰেক্ট আহি যাব মাইন্ডত সো এই এটা স্টেপেই ক্যালকুলেশন সো आवर কারেক্ট ৰিজাল্ট ইজ 50 আৰু কিবা আছে নেকি চাও নাম্বাৰ 10 A company contracts to paint 3 houses. এবাৰ কিন্তু কাম এটা কাম নাই এবাৰ তিনটা কাম আছে A company contracts to paint 3 houses. Mr. Brown can paint a house in 6 days while Mr. Black would take 8 days and Mr. Blue 12 days. After 8 days, Mr. Brown goes on vacation and Mr. Black begins to work for a period of 6 days. How many days will it take Mr. Blue to complete the contract?
তে এতিয়া আমি কি দেখিলো ইয়াতে তিনটা হাউসৰ কথা কৈছে এবাৰ এটা হাউসৰ কথা কোৱা নাই এইটো কোৱা নাই যে one house can be painted by these three persons but together কৰাৰ কথাও কোৱা নাই এবাৰ ইয়াত work হৈ গল 3 আমি কোৱেশ্চনটো পঢ়ি হেতুৱে চাব লাগিব যে work কিমান দিয়া আছে এটা দিয়া আছে দুটা দিয়া আছে কিমান দিয়া আছে তে মই আগৰ নিচিনাকৈ এপ্লাই কৰিম Mr. Brown can paint a house in 6 days তাৰমানে ব্ৰাউনৰ 1 days work কি হ'ব 1/6 Mr. Brown can paint a house in 6 days but 1 day's work 1/6 Mr. Black would take 8 days তাৰমানে Mr. Black's 1 day's work কিমান হ'ব 1/8 Mr. Blue can do the work তাৰমানে Mr. Blue can paint a house in 12 days so 1 day's part of work কিমান হ'ব 1/12 next কি দিয়া আছে after 8 days Mr. Brown goes on vacation after 8 days 8 দিনৰ পিছত Mr. Brown গল তাৰমানে হে 8 দিনলৈকে Mr. Brownে কাম কৰি আছিল তে Mr. Brownৰ এক দিনৰ work 1/6 যেহেতু 8 daysলৈকে কামটো কৰিছিল so 8 days work কি হ'ব এতিয়া multiplied by 8 এদিনৰ work 1/6 obviously 8 days part of work বেছি হ'ব বেছি মানে multiply so মই multiply কৰিলো next কি কৈছে Mr. Black begins to work for a period of 6 days তাৰমানে 6 days Mr. Black কাম কৰিব তে Mr. Blackৰ এক দিনৰ কাম 1/8 part তাৰমানে 6 days কিমান part কাম কৰিব এক দিনৰ partতকে বেছি part কৰিব so multiply এতিয়া আমাক কি কৈছে how many days will it take Mr. Blue to complete the contract এতিয়া Mr. Blue কিমান দিন কামটো কৰিলে contract to finish হ'ব contract মানে 3 হাউসৰ contract to তে আমি ইটো নাজানো উলাব লাগে সো আমি ধৰি লম suppose Mr. Blue x days কাম কৰিছিল suppose Mr. Blue worked for x days to complete the contract এতিয়া এই তিনিটা part of work আমি যেতিয়া add কৰিম add কৰিলে তাৰ ৰিজাল্টটো হ'ব লাগিব 3 works এবাৰ 1 work নাহিব কাৰণ হিয়তে তিনটা ঘৰ বনাইছে আমাক কি লাগে x ৰ ভ্যালু লাগে x টো কি আছিল how many days will it take Mr. Blue to complete the contract এই how many days to মই x বুলি ধৰিছো suppose Mr. Blue works for x days his 1 day's work 1/12 so x days work will be 1/12 into x as compared to 1 day in x days he will perform more work so part of work will be increased এতিয়া ইয়াৰ ৰিজাল্ট হৈ গল 3 ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম হল obviously এক সলভ কৰিলে আনসাৰটো পাম তে আমি সলভ কৰিও যাব পাৰো নহলে অপচন এপ্লাই কৰিও চাব পাৰো কোনটো অপচনে এই ইকুৱেশ্যনটো স্যাটিসফাই কৰিব যেটো অপচনে স্যাটিসফাই কৰে হেইটো আনসাৰ হৈ যাব এইটো সলভ কৰিলে হল তে কি পালো মই ইয়াত পালো 8/6 ইয়াত পালো 6/8 ইয়াত পালো x/12 এতিয়া 6 8 আৰু 12 ৰ এলসিএম কিমান হ'ব 24 তে 24 ৰে মই both sides multiply কৰি দিম 24 into 8/6 32 24 into 6/8 18 24 into x/12 twice x 24 into 3 72 তে 32 plus 18 মই পালো 50 52 কে ইফালে লৈ আহিলে হৈ যাব -72 - 50 মানে হল 22 তাৰ মানে x মানে হৈ যাব 22/2 মানে 11 তাৰ মানে মিস্টাৰ ব্লুৱে কামটো কমপ্লিট কৰিব কন্ট্ৰাক্টটো কমপ্লিট কৰিব 12 ডেজত গতিকে আনসাৰটো হৈ যাব 11 ডেজত মই 11 পাইছো ৰিজাল্টটো সো 11 ডেজত কামটো কমপ্লিট কৰিব এতিয়া কথা হল ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰোতে মই ইকুৱেশ্যনটো সলভ কৰিবলগিয়া হল ইয়াত এটা টাইম যাব সেই কাৰণে মোৰ সাজেশন যে অপচন এপ্লাই কৰি গলে হল যেতিয়া নন কোয়ান্টিটি থাকিব আমাক টাইমটো কম লাগে ইয়াত 8/6 6/8 আৰু ইয়াত মই যদি অপচন এ টু পুট কৰো 7/12 আমি আনসাৰটো 3 নাপামগে 8 পুট কৰিলো আনসাৰটো 3 নাপাম 11 পুট কৰিলে কিন্তু আনসাৰটো 3 পাম
So calculation যেতিয়া known figure আহে আমাৰ calculation বিলাক fast হয় equation solve কৰাতকে হেতু কাৰণে মই equation টো show কৰিছো option টো মই আপোনালোকৰ কাৰণে এৰিছো option apply কৰিব ইয়াত 7 পুট কৰি চাব এবাৰ equal to 3 নহয় logic apply কৰিলে হল সৰু logic ইয়াত 7 8 6 8 and 12 LCM লৈও কৰিব পাৰো বা LCM লৈ কৰিলে 24 হৈ গল ইয়াত আহিব 32 ইয়াত আহি গল 18 50 আহিব ইয়াত all time 50 আহিব এই দুটাত যদি মই LCM লও all time 50 পাম ইয়াতে গতিকে ইয়াত যদি 7 পুট কৰো 57 divided by 24 3 নহয় ইয়াত যদি মই 50 plus second option 8 কৰো 58 by 24 মানেও 3 নহয় যদি মই 11 পুট কৰো তেতিয়া মই এই ৰিজাল্টটো 3 পাই যাম সো correct option হৈ যাব C গতিকে আমি ইকুৱেচন যেতিয়া ফৰ্ম হয় আৰু যদি সেই ইকুৱেচনটোৰ আননোনটোই আনসাৰ হয় তেন্তে আমি অপচন এপ্লাই কৰি ক্যালকুলেট কৰিব ট্ৰাই কৰিম তেতিয়া আমাক টাইমটো কম লাগে খালি চালে হল যে যেটো ইকুৱেচন ফৰ্ম কৰিছো সেই ইকুৱেচনৰ আননোনটোৰ ভ্যালুটোই আনসাৰত দিয়া আছে নে এইটো উলোৱাৰ পিছত আৰু আমি বেলেগত কিবা এটা এপ্লাই কৰি তাৰ পিছতহে আনসাৰটো পাম যদি দেখো যে ইকুৱেচনটো যেটো আননোন আছে তাৰ ভ্যালুটো যেটো হয় হেতুই আনসাৰ তেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট অপচন এপ্লাই কৰিব যাম অপচন এপ্লাই কৰিলে আমাৰ টাইমটো কম লাগিব ঠিক আছে সো আজি লৈকে এইখিনি আমি চাও টাইম এন্ড ওয়াৰ্কৰ প্ৰ্যাকটিস কৰিলে হল কিবা যদি থাকে আৰু যদি শৰ্ট টিপস টেকনিক্স লাগে জনালে হল যে কেনেকে ৰেশিও এপ্লাই কৰিও আমি ছুটি কোৱেশ্চন বিলাক বনাব পাৰো বা বেলেগ টেকনিক এপ্লাই কৰিও কৰা হয় যদি আৰু দৰকাৰ পৰে তেনেকুৱা শৰ্ট টিপস টেকনিক্সৰ কমেন্ট কৰিলে হল সো আজি লৈকে এইখিনিতে আমি সামৰিলো থ্যাংক ইউ সো মাচ